আচ্ছা শাকত ভাই আপনার চালিয়ে দেন ভিডিও স্যার এখানে স্যার স্যার একটা এখানে সাংবাদিকদের বার করতে ভাই ওনাকে একটু President of today's roundtable, titled as Violence and Politics of Blaming, Mr. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, the Honorable Secretary General of BNP, members of Standing Committee and senior leaders of the Bangladesh Nationalist Party BNP, eminent guests, delegates from the foreign missions, embassies and high commissions, present here the journalists, Assalamu alaikum and good afternoon. বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের সবথেকে খারাপ সময় অতিক্রম করছে। একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে অবৈধভাবে এই ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেশকে একটি অনিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে এই সরকার। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করে তারা সন্ত্রাস করছে এবং সে দায় চাপাচ্ছে বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতা কর্মী তথা সাধারণ মানুষের উপরে। আজকের এই রাউন্ড টেবিল বৈঠকে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। নাও আই এম রিকোয়েস্টিং ডক্টর শাখাওয়াত হোসেন শান্ত টু প্রেজেন্ট আ keynote regarding this issue. Mr. President of today's seminar, Mr. Fakhrul Islam Alamgir, Secretary General of BNP, the honorable senior leaders, especially the standing committee members and senior leaders of BNP, excellences, representatives of the foreign missions in Bangladesh, distinguished participants, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. I am presenting here the keynote speech on violence and politics of blaming. Undoubtedly, Bangladesh is in a crisis, more precisely in a crippling deadlock. The root of the crisis remains mainly in the deprivation of democratic rights, especially voting power, and move towards a autocratic one-party rule by Bangladesh Awami League. This crisis triggered when the provision of caretaker government was abolished by Awami League in 2011 after coming to state power through the 2008 questionable national election. In order to forcefully hold on to power, the party abolished the system of non-party full-time caretaker government mandated by the constitution. The tragedy is that this very AL had carried out violent agitation
including repeated strikes for 170 days during 1994 to 1996, demanding, among other points, mainly to adopt this caretaker government system in the constitution. In 2013, opposition political parties, including Bangladesh Nationalist Party (BNP), called for peaceful mass protest across the country as an exercise of constitutional rights to demand reinstatement of the non-partisan caretaker government system. Responding to this call, the people carried out a countrywide peaceful Hartal program. Awami League did not heed to the call of the people in a state. In 2014, they organized a one-sided election without participation of most of the political parties, ignoring the public demand by unfairly using the state forces. It showed that 153 MPs were elected unopposed, where 151 MPs were needed to form the government. People did not accept the so-called election. At the time, it was termed by the government as an election merely to conform to the rules, and it was promised by Sheikh Hasina herself in the post-election press conference held at Ganabhavan that a new election would be held soon. But the government did not organize a free and participatory election they promised publicly. As a natural consequence, in 2014 and 15, the opposition political coalition led by the BNP staged peaceful hartals demanding resignation of the illegal government, reinstatement of the non-partisan full-time caretaker government system, and a participatory, transparent, and credible election. During the Hartal program called by the BNP-led pro-democracy coalition from 2014 to 15, the Awami League government committed terrible sabotage, itself carried out bombs and arson attacks on public transports, tried to put the blame on BNP. Reports published in the media at the relevant time made the matter crystal clear that Awami League government itself is the mastermind behind the arson terrorism, and AL activists did it with the help of law enforcing agencies. Some of the published reports on it enclosed in the book delivered to you in the meantime. Some leaders of the Awami League have also admitted that some of their leaders burned and killed people and put the blame on BNP to get a blessings from the party chief Sheikh Hasina. On May 23, 2017, Mehendiganj Upazila Awami League President and Borishal Jila Parishad Administrator Maidul Islam told the nation about such an incident, which was published in all the print and electronic media. He said that on December 2, 2013, Pankaj Devnath, a central leader of the Awami League and a member of parliament of Borishal 4, Hizla Mehendiganj constituency, set fire to his own bus, named Bihanga Paribahan in Shahabad, Dhaka. 11 people, including the bus driver, were brutally killed in the fire, but no leader or worker was accused for this. The blame was put on BNP, and many BNP leaders were implicated, arrested, and harassed in this case. In 2018, many opposition parties, including BNP, participated in the national election under PM Sheikh Hasina, as she committed to ensure a free, fair, and credible election. But there were a huge number of incidents of ballot stuffing all over the country. Police officers were reported to have stuffed ballot boxes the night before election day. All the international media termed the election as a farcical one. The economists termed it as a transparently fraudulent election in an article titled Obituary of a Democracy, Bangladesh. It would not be an exaggeration to say that even when Awami League was in the opposition, its leaders and activists burned children, women, and men to ashes. They brutally killed the opposition political activists like snakes
with oars and bamboo sticks, popularly known as Logiboita, and danced in demonic frenzy on those corpses when they were in opposition. On Friday, June 4, 2004, 8:30 p.m., in front of the Sheraton Hotel in the capital city, Dhaka, during a strike program of the opposition political party, Bangladesh Awami League, slated for the next day, a BRTC double-decker bus full of passengers, including children, women, and men, was ablaze, and 11 passengers were instantly burned into ashes. The others were crippled for life or crying horrific memories. Later investigation revealed that the bus was set on fire by sprinkling gunpowder. Such brutality has never been seen before in the history of Bangladesh. During 111, AL Presidium member Sheikh Salim confessed about some of the leaders' involvement in the brutal incident. Analyzing this flow of events proves that Bangladesh Awami League is using fire terrorism as a double-edged sword. When they were in the opposition, the party gained political advantage by degrading law and order situation in the country through fire terrorism. And while in government, party leaders and state forces have used arson attacks to blame BNP for questioning the rightful struggle for suffrage. False cases, mass arrests, extrajudicial killings, and enforced disappearances have been applied against pro-democracy activists to prolong its dictatorial regime. Like the arson attack, Awami League leaders and activists attacked minority communities across the country, set fire to their places of worship, seized their land, businesses, and houses, and tried to put the blame on BNP. The Awami League leaders and activists who were involved in setting fire to the houses, businesses, and places of worship of the minority communities across the country, including Ramu in Cox's Bazar, Nasirnagar in Brahmanbaria, and Santalpalli of Govindaganj in Gaibanda, have been exposed in the media at various times. Bangladesh Hindu, Buddhist, Christian ঐক্য Parishad leader, Advocate Rana Das Gupta, and human rights leader Sultana Kamal had a press conference in 2015 to allege that important government figures seized land, businesses, and houses of minority communities. They are, to name a few, Sheikh Hasina's daughter Putul's father-in-law, and the Awami League government minister and member of parliament, Engineer Khandakar Musharraf Hussain, Awami League member of parliament from Thakurgarh 2 constituency, Dabirul Islam, Awami League member of parliament from Pirozpur 1 constituency, A.K.M. Awal, and many others. It is the old game of the Awami League government to obstruct the struggle for democracy and the right to vote by using false cases, arrests, enforced disappearances, and extrajudicial killings against anti-government leaders and activists, and by putting the blame of arson violence and atrocities on religious minorities on BNP. We are afraid the government is going to start their old dirty game again after seeing the recent peaceful massive protests, rallies of BNP across the country. They have already vandalized their party offices themselves, placed bombs in front of the offices, and started filing false and fabricated cases with police stations across the country, like in the past against BNP leaders, activists, and supporters. In the very recent days, from 22 August 2022 to 5 December 2022, the total number of new false cases and arrests against BNP leaders and activists across the country are at least total cases 328, total number of arrests at least 997 people, and total accused at least 34,553. It may be recalled that in the past few years of the AL regime, more than 1 lakh false and fabricated cases have been filed
in which more than 4 million BNP leaders and activists have been made accused, and thousands are still languishing in the prison. We are indeed afraid that their fascist process will be increased in the future as the current government gets further momentum. We would like to urge careful attention of the countrymen, the media friends, and the international community. We also appeal to the BNP leaders, activists, and supporters to stay vigilant so that Awami terrorists do not harm people's lives and property by doing any kind of terrorist activities or any sabotage whatsoever. Bangladesh Nationalist Party BNP is in the struggle for restoration of democracy. No conspiracy of the fascist Awami League government will be able to thwart our struggle for establishment of the people's democratic rights, including rights to vote in a neutral and peaceful atmosphere. Conspiracy never wins. Victory belongs to the people. Thank you all for hearing me with patience. Bangladesh Jindabad, BNP Jindabad. Thank you, Dr. Shanta Shakhwat, for your keynote speeches. Now we are going to show a 12 minutes video clip on the current issues that's remaining in this time in Bangladesh right now. Thank you. Always double its soul, safe and hold of the state power. On Saturday, November 6, 2022, Bangladesh Army organized a program titled Cries of Arson Violence Victim at the National Museum Auditorium in Dhaka. Party President Sheikh Hasina delivered a speech. There, Sheikh Hasina cried and tried to make everyone cry. But one of the victims who participated in the programs said that in the 7 years from 2015 to 2022, the victim failed to meet with Sheikh Hasina's despite of many efforts. Then the core question is, 7 years later, why suddenly this arrangement? Before looking for the answer to this question, let us check what Auli did while being in the opposition party. On Friday, June 4, 2004, 8:30 p.m., various types of vehicles were running in the busy road in front of the Sheraton Hotel in the capital of Dhaka. The strike program of the opposition political party, Bangladesh Army, planned for the next day. Buses full of people were eagerly awaiting to return their respective sweet homes after a hectic work day. Suddenly, flames were seen in a BRTC double-decker bus full of passengers. 11 living people, including children, women and men, were instantly burned into ashes. The others were gripped for the life of carrying horrific memories. Later investigation revealed that the bus was set on fire by sparkling gunpowder. Such brutality has never been seen before in the history of Bangladesh. Strangely, Kok, Tianmano, and Ajam and others in the horrific case in 2013, as partition police did not produce the witness for a long time, an irony indeed. On August 22, 2004, a countrywide anti-government strike was going on at the call of Army. Army activists supporting the strike stopped a passenger train called Suvarna Express at Voidok area, 90 km north from the capital of Dhaka, and set it on fire. 12 compartments were burnt. Later, when the burnt train was taken to Pahartuli area in Chittagong for the purpose of repairing, burnt human skeletons were found inside the compartment. It was known from the newspaper that 51 buses of the government-owned BRTC were damaged or burnt in 3 years,
2002 to 2004 by Auli activists. On Saturday, October 28, 2006, it was the last day of the four-party coalition government led by BNP chairperson Begum Khaleda Zia. According to the Constitution of Bangladesh, the last retired Chief Justice of the Supreme Court was supposed to take charges of the caretaker government to hold national parliament polls. But Auli Chief Sheikh Hasina asked her party leaders and workers to take the street with Logi Boita to block this process. On her orders, the leaders and activists brutally killed the opposition political activists like snakes with oars and bamboo sticks and danced in demonic frenzy on this corpse and Portal area in the heart of the capital Dhaka. Let's check some situations now when Auli is in government. After coming to state power through the 2008 questionable national election, Auli turned into a dictatorial government. In order to forcefully hold on to power, the party abolished the system of non-party national full-time caretaker government mandated by the Constitution. The tragedy is that this very Auli had carried out violent agitation, including strikes, for 170 days during 1994 to 1996, demanding to adopt this caretaker government system in the Constitution. In 2014, they organized a one-sided election without participation of the most of the political parties, ignoring the public demand and unfairly using the state forces. It shows that 154 MPs were elected unopposed, where 151 MPs were needed to form the government. People did not accept the so-called election. At that time, it was termed as an election merely to conform to the rules, and it was performed when a new election would be held soon. But the government did not keep its word to soon hold a free and participatory election. During the hostile blockade program called by the BNP pro-democracy coalition from 2013 to 2015, the Auli government committed terrible savages. Itself carried out bombs and arson, attacks on public transport, and tried to put the blame on the BNP. Some news headlines published in the media at the relevant time will make the situations crystal clear. Torching buses, Chhatralig's leaders caught red-handed. Chhatralig leaders set fire to the bus of Kushtia Islamic University. Bomb thrower were followers of Awami leaders. Awami leaders' son arrested with petrol bombs. The police safely took away the cocktail attacker. Jubilee men released hours after arrest with petrol bombs. But ironically, BNP chairperson and former Prime Minister Begum Khaleda Zia was accused in this case. 4 Chhatralig leaders were injured while making bombs. Awami's lobby for bombers. The bombers are honest and talented. The peaceful blockade program of the BNP was underway. The big question is why Awami leaders and activists carry petrol bombs on the street during BNP's program. Awami government with its cadres deliberately hurled petrol bombs and burned innocent people only to put the blame on the BNP. Many of these incidents were covered by national newspapers. The leaders of the Awami League have also admitted that some of the leaders have burned people and killed people and put the blame on the BNP to create a blessing from the party chief Sheikh Hasina. On May 23, 2017,
মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট, বরিশাল জেলা পরিষদ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইদুল ইসলাম told the nation about such an incident. একটি বিলম্ব পরিবহনের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে আদায় করার জন্য। তার নির্দেশে সেদিন এই বিলম্ব পরিবহনের একটি গাড়ি। He said that on December 2, 2014, Pankaj Devna, a central leader of the Awami League and a member of Parliament of Borishal 4, Hizla Mehendiganj constituency, set fire to his own business name, Bihanga Parivahan, in Shahbag, Dhaka. 11 people, including the bus driver, were brutally killed in the fire. Analyzing this flow of events proves that Bangladesh Awami League is using fire terrorism as a double-edged sword. When they are in the opposition, the party gain political advantage by degrading law and order situation in the country through fire terrorism. And while the government, party leaders and state forces have used arson attacks to blame BNP for questioning the rightful struggle for suffrage. False cases, mass arrest, extrajudicial killings, and enforced disappearance have been applied against pro-democracy activists to prolong its dictatorial regime. Like the arson attack, Awami League leaders and activists attacked minority communities across the country, set fire to their places of worship, seized their land and houses, and tried to put the blame on BNP. According to history, on February 27, 1933, Adolf Hitler set fire to the Reichstag, the government parliament building, and used these to impose emergency rules to the country, arresting opposition leaders and members of parliament, and established the Nazi regime by ensuring majority in parliament. The unelected Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has adopted the same heinous policy of Hitler and practiced Goebbels' theory to mislead the people and the world. We are afraid the government is going to start their old dirty game again after seeing the recent peaceful massive protest rallies of the BNP across the country. They have already vandalized their party offices themselves, placed bombs in front of the offices, and started filling cases with police stations across the country, like in the past, against BNP leaders, activists, and supporters. We are indeed afraid that their fascist process will be increased in the future as the current movement gets further momentum. We would like to urge the careful attention of the countrymen, the media, and the international community. We also appeal to the BNP leaders, activists, and supporters to stay vigilant so that our terrorists do not harm people's life and property by doing any kind of terrorist activities or any other sabotage. First of all, Bangladesh Nationalist Party BNP is in the struggle for restoration of democracy. No conspiracy of the fascist Awami League government will be able to thwart our struggle for establishment of the people's right to vote. Victory belongs to people. লাইটগুলো জ্বালান। Ladies and gentlemen, we have quite a few eminent citizens, senior politicians and dignitaries among us today. And we have our senior standing committee members of Bangladesh Nationalist Party, vice chairman and advisors of the party, and media personalities today. We will start the session, the roundtable, with some discussions. Today, you know that our roundtable is chaired by Honorable Secretary General of the party, Mr. Fakhrul Islam Alamgir. And I would like to start with Ambassador Sirajul Islam to say a few words on
very important topic that we have brought up today. Thank you. On করে দেন একটু। Thank you very much. I'm very privileged to be invited to this roundtable titled Violence and Politics of Blame. The paper by Dr. Shahid Hussain, Shafat Hussain was very elaborate. There's a lot of statistics, but I'm afraid what has been revealed in the paper these days, especially because of the COVID in the last 2 years, there are two things that happened. People have been very homebound, they have been at home, and in this 2 years, another thing has happened, there is explosion on the internet. Like for example, before the COVID, we didn't know how effective WhatsApp was. Like before the COVID, when I write for newspapers, I'm a columnist. Whenever I wrote an article and I had to send to my friends, to my people I know, it was a hell of an effort. I had to do individually one by one. You know, after a while I lost. But these days, day before yesterday, I have an article that was published in New Age on the episode between the Japanese ambassador and this present government. That article, I could send to about 150 people just touching, my iPhone. So this has become so easy. The point I'm trying to make is the paper was elaborate, very nicely presented, excellently presented, but people at home, people like me, who have no access, I really don't go out, I stay home most of the time, but I know all this, everybody at my home, like people I work for, my driver, others, they all know exactly what this eminent Dr. Shaukat has revealed here today. The point is very, very important is the amount of oppression that is taking place, has taken place for the last 14 years. This is no longer. 2 years ago, they could say anything, get away with it. Today, they just can't get away with it. The paper and the visual that was presented here, people at home know this much more graphically, much more in details than what is revealed in this paper. And what is revealed in this paper is last 14 years. Like for example, yesterday, when in the morning I woke up, I had my breakfast and opened my paper, New Age. The first headline that attracted me was the Honorable Prime Minister saying in Chittagong that the BNP wants to come power without election. But here is poor BNP crying to God Almighty, that please give us an election where 2 generations of voters, people who attained voting age in 2014, have now passed 30. People who attained voting age in 2018 have not voted. I'm lucky that both my daughters crossed that age and they are not able to vote in 2009 either. Now this country became independent in 1971. Primarily it was our glorious war of liberation through which we became independent. Millions of people sacrificed their lives. But before that, in December of 1970, it was I never supported an Army League, but at that time I was a lecturer in Dhaka University. I remember I was in the street crying for our rights, economic and political rights. We voted. That vote gave Army League 167 out of 169 seats in East Pakistan. That gave Army League the right to form a government in Pakistan. When that was denied to them, the people revolted. We are facing a similar situation today. Even the Pakistani regime did not take from us the rights that this regime has taken from us. Now here we are, a nation that was liberated in 1971 because of sacrifices of millions, sacrifices for democracy, human rights, and the right to vote. Now this party, in 2014 and 2018, the poor Japanese ambassador, what he said, he didn't want to say. He was taken to a forum
who had every right to speak. He said, I have heard that the police in 2018 stuffed the ballot boxes. This is not his statement, it's quote unquote. And Vienna Convention, because I'm a diplomat, I know the Vienna Convention from top to bottom, bottom to top. I know every provision of Vienna Convention. Article 41(1) does not prohibit an ambassador from saying that also in response to a question he was asked. Now the hassle that between the Minister of Foreign Affairs and the Japanese ambassador. Japan is, if you remember 1971, in 1971, our liberation war had attracted the attention of all the people of the world. Everybody saw that, supported it. But at that time, international law was that territorial integrity and sovereignty of a member state of the United Nations was sacrosanct. Right before our war of liberation, from 1967 to 1970, Biafra tried to be independent of Nigeria. They were beaten to pulp. But our liberation war, because of the quality, it was a liberation war. In the last century, there were many wars of liberation, freedom. But our liberation war stood on its own because of its quality. Of 75 million people, everybody supported the war of liberation. Because of the quality of a liberation war, we won our independence. But here we are. The other day I was invited to a seminar in Press Club. The topic of the seminar by youth group was, how can democracy, strengthening democracy, how can the international community support us to strengthen our democracy? যে দেশটা 71 সনে স্বাধীন হলো গণতন্ত্রের জন্য, human rights জন্য, so many people never sacrificed their lives for a liberation war as we did in 1971. Here we are 51 years after that, crying for democracy and looking to the international community to help us. Because we have messed it up in such a manner that there is neither democracy nor human rights, and voting rights in Bangladesh has become a matter of history. I was talking to one diplomat present here, as saying to the diplomat, look, 2 elections they have done between 1991 and 1996, when the BNP was in power. The Awami League decided there cannot be any election under the party in power, but the constitution at that time, 1972 constitution, wrote that the elections would be held under the party in power. So BNP had to face, somebody said that the paper wrote 173 days of general strike and hartal, violence. For what? For a caretaker government. Who did that movement? The Awami League. Who supported the movement? It was Jamaat and Jatiyo Party. In 1991 to 1996, BNP's intelligence in the election in their favor, compared to what it is happening today, they are getting away with murder, 2 elections without any votes. And there in 1991 to 1996, just because of one Magura by-election. That was not even a general election, it was a by-election. There was Kachupi, Bangla Jeta Wale Kachupi was a very high order. BNP, what got into them, God knows. It was a by-election. Why did they have to do that? But they gave an excuse to the Awami League. 173 days of hartal. Now, the same party says, we cannot agree to the demand of the BNP for a caretaker government because the constitution, like suddenly, the constitution in 1991 is the same constitution, said the election has to be under the party in power. Now, that constitution they did not care in 1991. Today, the law Ambassador minister... Shiraj, I would like to pay attention to the time, if you please. Okay, We have quite a few speakers today. Okay, I'm sorry. I don't want to go any further. But what I want to say, the paper was very well presented. Everything was very well taken. But people in the street, now it's like, the example is like a genie in the bottle. The genie who are the masses. They were in the bottle, but they have now come out. If they are not given a right for which people fought in 71, which is the right to vote and elect the government,
that genie is not going to go back home. So it is in the interest of all, us. It doesn't matter which party you belong to. If you want to save Bangladesh, the only way to save Bangladesh is to have an election, and election taking the cue out of the Awami League. That election cannot be held under a party government because of the argument they made in 1991. That election has to be held under a neutral caretaker government. Thank you very much. Thank you, Ambassador Shiraj, for your important points. I would like to request Professor Tajmeri Islam, advisor to the chairperson of BNP, to say a few words. And I would like to request all the speakers to be conscious about the time. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected chairperson, respected senior leaders of BNP, and honorable guests, dignitaries, and the audience. Assalamu alaikum and good afternoon. We remember that in 2021, in this day today, the United States imposed sanction on few officers and ex-officers and present officers of RAB on this day. Today is the Human Right Day. And they have been imposed this sanction for the violation of human rights. So we are remembering that. This is very significant. And also I would say today's topic is also very important and also very significant. It is significant especially to the present existing context of Bangladesh politics. Politics in our country is, what shall I say, that it has lost all its nerves. It has lost its all sophistication. It has lost all its diplomacy. Instead, the politics now only blame the opposition. The politics now only to do the violence, to do the fire terrorism, to do the arson violence, and to blame the opposition. Today, one thing is rightly mentioned, that Awami League used his nature of terrorism as double-edged sword. When Awami League is in power, they are workers doing the same thing and blaming the opposition. And when they were in opposition, they did this continuously just to suffer the government so that the government cannot run the administration peacefully. One thing I must say today, that the government, especially the Prime Minister today, he has started an administration to take the revenge of the killing of his parents and his relatives. And once he mentioned in one speech that I want power, absolute power. So what does it mean? He wants absolute power by hook or by crook. He wants to retain in his power. This is very dangerous statement, I would say, because this is the hunger of power. They can go for any length for the satisfaction or power hungry. From our experience, I will not elaborate but say few words that anything happened in the country now, the violence, the raping, the murder, the killing, the burning of houses, burning up transports, and possession of houses illegally, all this, whenever occurs, they blame the opposition, especially BNP, without going any investigation, any inquiry. Unfortunately, after inquiry, it has been revealed that the supporters of our league, by the protection of their leaders, did it. So this is their nature, and this becomes their essential part of their politics. They are using these weapons to weaken the opposition party. Now, I must say one thing.
today's keynote paper, which has elaborated everything. And although we know all these things, but this is our record. This will show the brutal activities of the present regime. Furthermore, I want to mention just one point. BNP has completed all the division rallies successfully. Even there was lot of resistance to violate the meetings. And the next 10 December, BNP's program to hold the rally in Dhaka. And the government has imposed few conditions. One of the important conditions is that there will be no CCTV camera on the spot. And I have just read one newspaper that army leaders and the workers will keep an eye on the rallies of BNP. This is very dangerous. We must remember that, because anything happen by them, the blame will come to BNP, and they will try to their any extent to vandalize the whole program. So BNP has to be very alert, and this, I want to say goodbye to all. Thank you very much for patient hearing. Thank you, Tajmeri Islam. I would like to request Professor AFM Yusuf Haidar to say a few words. Thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Secretary General of BNP, Mr. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, the Honorable members of the Standing Committee of BNP and other leaders of the BNP, the Honorable members of the Diplomatic Mission in Bangladesh, the eminent citizens, the members of the print and electronic media. As rightly pointed out in the keynote speech, we are going through a very critical stage. In fact, whenever Awami League is in power, every day is a critical day for us, for the nation. Because every time, whenever they are in opposition or in power, they will come up with new ideas of violence, extortion, and, killing. And, I mean, and Awami League always just say about, that they are the champions of, the spirits of liberation, which is, I mean, what is the spirit of liberation? That is social justice, equity, and democracy. There are the three pillars on which the Declaration of Independence is made. But I'm afraid none of these three things exist in Bangladesh now. I mean, there is no social justice. You can look at the newspaper. I mean, I hate to read the newspaper because the newspaper sets your mind for the day. So if you come up with a list of, killing, arson, rape, and everything, your mindset becomes very distorted. So I have stopped, reading the newspaper. I read the newspaper at night. And you say about, equity. There is no equity. I mean, the whole country belongs to one party, or their supporters. And democracy. Democracy is a very big term. It encompasses everything, starting from the right to expression, right to freedom to express and everything. Nothing exists now, Today's, presentation was excellent. And in fact, almost everybody in the audience knows about these things, right? And I would like to make one thing very clear, is that next time, I mean, well, of late, sometimes perhaps in November, the United Nations country coordinator said that the United Nations has expressed concern about the recent killings and political violence in Bangladesh, and also the human rights activists also repeatedly, regularly publishing the human rights violations, and there everybody is expressing their concern. But I think mere expressing concern is not good enough. I would like to thank the United Nations for imposing the embargo on it, as my colleague of the University of Dhaka already said, that put some embargo on the current, I mean, the RAB and everything. So that has deterred a little bit, but mere expressing concern is not good enough. I'll request the United Nations and other international bodies and through the representatives here that next time you have to make sure
the election is done properly. You know, in the last 3 years, the 2008 election was a blueprint election. We all know how they came to power and how's the election. In 2015, by 14, she said that it is an election without any voting, and in fact, 153 members were elected, uncontested. So they would have formed the government anyway. So that is another, farcical election. And in the 2018 election, it was an, a election held at night. Now, this time, I'm afraid they are planning a different technique, and that technique will be the electronic voting machine. It's an electronic device, right? And these devices, electronics devices, are developed, invented in the Western world, but none of the Western countries of the world are using EVM. But why should you go for EVM? Because you can manipulate the votes using EVM. Because I can show you. If you vote in say in one symbol, maybe it will show that you are voting in that symbol, but after 10 minutes it will be changed to another symbol. Okay, and there are if you have the IP address of this machine, you can do it from by the Bluetooth. In fact, what I mean to say that this EVM is an electronic device. And it is not the device. It is the man behind the device. We can manipulate this. And we should, if you want to ensure the voting rights of the people, we should ensure that this time the election is held under a neutral caretaker government, which in our League fought and held election, the hartals for 178 days and so on. So we should reintroduce the caretaker government system during election. And in no way there should be EVM for the voting. So, and finally, I request that this time not election, observers. There should be election monitoring by the United Nations. If necessary, the United Nations should employ neutral, soldiers or people from neutral countries to monitor the election in Bangladesh. Otherwise, I'm afraid our league will come up with another trick, another new mechanism to, to, grab the election or, manipulate the election. And this time the people are very much aware, and inshallah, I hope this time the people will be able to cast their vote. We respect the opinion of the people. If the people vote the Army League again to power, well, definitely we'll welcome them. But let the people express their opinion. Let them have a free and fair election. And in that context, I shall request the world community to have a close eye, monitor it closely, what is happening in Bangladesh. And, demonstration, rallies, and it's a democratic right. So BNP, or for that matter, anybody should be given the right to hold their rallies and meetings. There should not be any opposition. Yes. So my final request is to the United Nations representative, if they are to monitor the election in Bangladesh so that we have a fair election. Thank you very much. Thank you. I would like to request Professor Dilara Chaudhry to say a few words. Thank you. I would like to request the speakers to please pay attention to the time. Thanks. BNP General Secretary Janab Mirza Fakhrul Islam Alamgir, BNP নেতৃবৃন্দ যারা স্টেজে বসে আছেন, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদেরকে আসসালামু আলাইকুম। আর বিশেষ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে দাওয়াত জানানোর জন্য। This particular roundtable is very critical in my mind. Democracy and violence don't go together. It has never done that. In a democracy, all the conflicts, all the disagreements must be done through consultation and compromise and negotiation. We have not witnessed that since Bangladesh became independent. Especially the party which claimed
to be the leader of our liberation war, does not really believe in democracy. Awami League believes in power, and once in power, hold on to that power forever. It started with Bakshal, then following Bakshal, we know the kind of government structure apparatus we had. Then in 1991, there was a genuine election through a caretaker government, under a caretaker government. I want to underline that. And this was the demand of all the parties who are agitating the fall of against Shah and re-establish democracy and parliamentary government. Sheikh Hasina, in the plea of this Magura rigging, and this was not the first time in Bangladesh's history that rigging has taken place. In 1973 also, the election, there were riggings, widespread. But anyway, she demanded caretaker government, got it, and came to power. In 96, before coming to power, while she was campaigning, she apologized to the nation that what Awami League did during 1972 and 75 was not going to be repeated. But we did not read her mind. She has a special knack in telling lies and coming with evil designs. So it's very difficult to guess what she's going to do next. In 2088, through Logi Boitha Andolon, she came to power again. And there also, remember one thing, Bangladesh's politics is not entirely in the hands of the Bangladeshi people. Bangladeshi people's government politics has gone out of Bangladesh's people in 2009. Any government since then which came to power here had the blessing of a foreign power. So politics was played by Sheikh Hasina alone the way she wanted to. Now the point is here that the whole nation, I cannot say whole nation because there are Awami Leagues, lot of Awami Leaguers in Bangladesh, but general people are suffocated. They want to have a free and fair election. They want to have their right to have their vote. They want to have the freedom of expression. They want to have a guarantee for their life and their properties. What BNP has done so far, now I will come to the point here. So far what the BNP has done is very commendable because all these divisional meetings which BNP held were extremely peaceful and people in thousands came to join these rallies or meetings. The next meeting, which is very vital in Dhaka, Awami League government will try to make sure that there is violence here. Because the paper presented and the video we watched, we have seen how Awami League can mastermind different kinds, different varieties of violence and put the blame on the BNP. Because I'm very afraid I should not say this, Honorable Prime Minister, though she is not elected, but she is master of telling lies. So, BNP in this meeting, those who are present here, the leaders here, I will urge them to be very, very careful. And it is good that through this roundtable, BNP has brought to this issue, to the fore, and to the people, that there may be violence, and those violence will be conducted by the Awami League and its followers. Because BNP right now does not want any violence. It has never wanted that. And so that this Shamabesh or the assembly or the rally we are going to have in Dhaka, I hope and pray that it will be peaceful because from then on, other parties, opposition parties, those who are in the streets, they will join and we will have a general election, participatory election, free election under a non-party caretaker government. So I wish and pray that we all are successful. Thank you. Thank you, Dilara Chaudhary.
I'll switch to a politician now. I'll request Mr. Junaid Saki, Ganoshanghati Andolon. Okay. So I'll request Major General Ibrahim Bir Pratik, President of Kollan Party, to say a few words. সকলের প্রতি আমার সালাম। সম্মানিত চেয়ারম্যান এই আলোচনা সভার, সম্মানিত জ্যেষ্ঠ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত রাজনৈতিক এবং রাজনীতির বাইরে নিরপেক্ষ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং কূটনীতিকবৃন্দ। For the diplomats, I shall summarize what I say in English a few minutes later. আমরা যে আলোচনা সভায় আজকে মিলিত হয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। বিষয়টিকে পৃথিবীর দৃষ্টিতে আনার জন্য দৈনিক পত্রিকার শতকরা 50% খবরই কিন্তু এখন যাচ্ছে ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স। গৃহকর্মীর উপরে ভায়োলেন্স, রাজনৈতিক কর্মীর উপরে ভায়োলেন্স, ব্যবসায়িক পার্টনারের উপরে ভায়োলেন্স, এমনকি একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক গাড়ির চাকার সঙ্গে তেল নিয়ে চলে গেছেন একজন ভদ্র মহিলাকে, সেটাও আরেক প্রকারের ভায়োলেন্স নিশ্চিতভাবে। তো রাজনৈতিক ভায়োলেন্সটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে রাজনীতি যদি স্থিতিশীল থাকে, শান্তিপূর্ণ থাকে, দেশ স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ থাকবে। রাজনীতি যদি দুর্নীতিমুক্ত থাকে, দেশ দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়, দেশ দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হবে। আমি এই কথাটা বলে হাইলাইট করতে চাচ্ছি যে আমরা তো তথ্যগুলো পেয়েছি, এই তথ্যগুলো পত্রিকা থেকে, মিডিয়া থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন অনেক কষ্ট করে, তার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। যে প্রশ্নটা আমি তুলতে চাচ্ছি যে আমাদের করণীয় কি, একটা করণীয় আজকে বিকেলবেলা আলোচনা সভার মাধ্যমে কূটনৈতিক পাড়ার ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোকদের নিকট আমরা এটা ওনাদের নজরে আনলাম। আর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিক যারা করি তাদের নজরে আনলাম। কিন্তু যে প্রশ্নটা আলোচনার দাবি রাখে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সেটা হলো আমাদের করণীয়টা কি এই ভায়োলেন্সের জন্য। আমি লাঠি হাতে নিলে বলে আমি দাঙ্গাবাজ, তিনি লাঠি হাতে নিলে বলেন যে তিনি সুফি সাধক লাঠি নিয়ে দরকারে যাচ্ছেন। এই যে একটা ডেকোটমি, দ্বিচারিতা, এটার থেকে বেরোনোর যে আমাদের একটা প্রশ্ন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত আমি মনে করি কথাটা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে প্রশাসন আদৌ নিরপেক্ষ আছে কিনা। প্রশাসনের হাতে অনেক কিছু নির্ভর করছে। এর কারণ হচ্ছে এখন থেকে 3 দিন বা 4 দিন বা 5 দিন আগে, আনুমানিক 5 দিন আগে একটা পত্রিকায় বিরাট নিউজ ছিল যে ডিসি পোস্টিং হওয়ার কারণে সরকারের মধ্যে তোলপাড়। সেখানে একটা বাক্য লেখা ছিল, যারা ডিসি পোস্টিং হয়েছে 15 জন এবং 5 জন তারা আনন্দিত, যারা পোস্টিং হয় নাই তারা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু সকলেই সাবেক লীগের, অর্থাৎ দি এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাবেক ছাত্রলীগ, সাবেক যুবলীগ, সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ ইত্যাদি। তাহলে আওয়ামী লীগের সরকার এবং সাবেক লীগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা ভায়োলেন্সের প্রসঙ্গে কি আশা করতে পারি, এটা চিন্তা করার জন্য আমি আবেদন করছি আপনাদের সকলের নিকট। আজকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিশ্চয়ই সবকিছু করা যাবে না। এর কারণ আমাদের কেসগুলো নেয় না, থানায় গেলে লাভ দিয়ে কেস দেয় না, থানায় গেলে ঘুষ চায় যে কেসের জন্য তোমরা কি করবা না করবা ইত্যাদি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা বললে বলে রে মিথ্যা, তারা আগুন দিয়ে বলে আমরা আগুন দিয়েছি বা বিরোধী দল আগুন দিয়েছে। এর থেকে বেরোনোর জন্য আমরা কি করতে পারি, এটার জন্য একটা চিন্তার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি, চিন্তার খোরাক মাত্র। ইট ইজ জাস্ট এ বিগিনিং, জাস্ট এ থট। সেটা হলো প্রত্যেক জেলায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত। আমাদের মনে করি প্রত্যেক থানায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত, কেন্দ্রে রিপোর্টিং সেল করা উচিত, রাজধানীতে অনেকগুলো রিপোর্টিং সেল হবে। যেই ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তত রিপোর্ট করা, সেন্টারে এগুলোকে কোলেট করা বা এগুলোকে সংগৃহীত এবং একসঙ্গে করার পর এটাকে মিডিয়াতে দেওয়া, সো দ্যাট ইট ইজ করবোরেটেড। কারণ একটা অপ্রিয় বাস্তব সত্য হলো যে মিডিয়ার সাংবাদিক কর্মী ভাইয়েরা এত কষ্ট করে বিরোধী দলের নিউজগুলো কভার করেন, তারা কিন্তু এটা পেশাগত দায়িত্ব থেকে করেন। তাদেরকে তাদের কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্বটা দিয়েছে বলেই তারা করেন। কিন্তু তাদেরকে ব্র্যান্ডিং করা হয় তোমরা বিরোধী দলের লোক হয়ে গেছো। অর্থাৎ তারাও মনের মতো করে সততার সঙ্গে তাদের রিপোর্টগুলো যেগুলো বাস্তবে তারা পায় সেটা তারা তুলে উঠতে পারে না।
অতএব আমার সাজেশন এটা, for the diplomatic community, excellencies, good afternoon to you and welcome on behalf of everybody. The chairman has already welcomed you. I am a political worker, a former soldier. What I've tried to highlight is, how do we overcome these politics of violence and blaming? We have seen it for years and years together. At least my professional age is 51 years plus, 27 years in the military as a service and 27 years as retired life and 15 years now in politics. Now we go on bringing these matters and data to the knowledge of the diplomatic community, to the knowledge of the civil society. It is even covered by the international media. But what does the remedy lie? The space for the opposition political parties is being gradually reduced. It is shrinking. And I just brought out a point that the media workers that you see behind you and in front of you, they are assigned by their professional authorities. But in this Bangladesh context, a partisan environment, even they are branded as opposition worker. So they cannot report, they cannot bring out the facts openly, with courage and neutrally, because they say you are being biased because you cover the BNP news. Now I am using the word BNP, but BNP basically stands for the entire coalition. They're the largest opposition party, the widest opposition party, most courageous opposition party. Therefore, we need to work out the means, how do we resist this process and bring it to the fore. So I just gave a suggestion that in all upazilas or thanas we have a reporting cell. We have in district level a reporting cell, and they go on disseminating this information to not only the media but also the diplomatic community. And gradually this will travel to the entire world, because the media tells you something for a minute or a minute and a half and then it is forgotten. Now, so that it is not forgotten, what do we do? My respect, my compliments to the diplomatic community for spending your time, and I would like to end here before I'm reminded by Shama Ubayat that time is up. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Mr. Junaid Saki, I think you can always speak, you are a veteran speaker, so no problem. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আয়োজিত আজকের এই গোল টেবিল বৈঠক, ভায়োলেন্স এন্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং, সম্মানিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ, বিএনপি মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং এখানে উপস্থিত সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের দেশের সিভিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিবৃন্দ, I regret to my diplomatic community representative who are present here. I would like to speak in Bangla, so আমি এই আলোচনায় এসেছি মূলত শুনতে এবং এই বিষয়ে আমার দু একটি পর্যবেক্ষণ আপনাদের সাথে বলতে। আমরা সবাই বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে জানি এবং আমরা এই লড়াইয়ের মধ্যেও আমাদের সাধ্য অনুযায়ী বর্তমান সরকার জনগণের সম্মতি ছাড়া, ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আছে এবং এই অবস্থাটাই তারা যে ক্ষমতা কিছুদিন ছাড়া, ক্ষমতা যদি কোনোভাবে আমাদের ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের আপনি অন করে দেন, অন করেন, অন করেন। এটা যে দেশে হয় সেই দেশের শাসন ব্যবস্থা কি ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে পারে সেইটা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। ফলে আমরা সত্য অর্থেই অত্যন্ত গভীর একটা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে আছি, যেখানে একটা রাজনৈতিক দল যাদের বিপুল জনসমর্থন আছে
যাদের ঐতিহ্য আছে, সেই দলটি পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে নিজে প্রায় পকেটে ভরে এখন নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য যে কোনো মূল্যে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। সেই দিক থেকে যখন আমরা লড়াই করছি, তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য দাঁড়ায় রাজনৈতিকভাবে এই সরকারের যে যতটুকু রাজনৈতিক বক্তব্য আছে এখনো পর্যন্ত, অন্ততপক্ষে প্রিটেন্ড করলেও, ভান করে হলেও যে রাজনৈতিক বক্তব্য তারা দেয়, গণতন্ত্র, ভোটার কথা, এই যে গত কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে বললেন ভোট চোর, দুটো নির্বাচন 14 সাল এবং 18 সালের পরে এখন বিএনপিকে তারা অভিযুক্ত করছেন ভোট চোর হিসেবে। এই যে একটা সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলতে পারার ক্ষমতা, সেটা তাদের আছে। আমি সংক্ষেপ করছি। তো সেই দিক থেকে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। এই যে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান, এই অবস্থান এবং বিদ্যমান যে একটা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাটাকে তারা গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এই সবগুলোর একটা উন্মোচন দরকার। একদিকে আমাদের বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক স্লোগানগুলো তুলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের কথা, এই সবগুলোর যে এখন প্রতারণামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা জানি। কিন্তু যে বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে তারা গণতন্ত্রের কথাটা বলে, সেটা নিজেই আসলে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা উৎস। এই যে আজকে একটা ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, এইটার একটা উৎস। কেননা আমাদের এই শাসন ব্যবস্থাটা চরিত্রগত দিক থেকে স্বৈরতান্ত্রিক, এখানে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত, এবং এখানে ন্যূনতম কোনো ক্ষমতার ভারসাম্য বিচার বিভাগ, সংসদ এবং সরকারের মধ্যে নেই। ফলে ন্যূনতম কোনো জবাবদিহিতাও নেই। এটাই 52 বছরের অভিজ্ঞতা। এটা বিএনপি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে তারাও শাসন ক্ষমতায় ছিল। তাদের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখন তারা যাচ্ছেন, তারা যদি উপলব্ধি করে এইটার কিভাবে বদল ঘটবে সে বিষয়ে তারা রাজনৈতিক উপস্থাপন করেন, রাজনৈতিকভাবে তারা এর পরিবর্তনের সরাসরি প্রস্তাব হাজির করেন এবং সেইটাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করেন, তাহলে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণকে এখনো যে নানা রকম ভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণভাবে তাদের সেই ক্ষমতা হারাবে। আমার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে আগে বিজয় অর্জন করতে হবে এবং বর্তমান সরকার একটা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা, যাকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাটাকে উন্নীত করেছে, এইটাকেই বাংলাদেশের ভবিতব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে হাজির করছে। এটার বিপরীতে যখন আমরা সত্য অর্থে একটা জবাবদিহিতামূলক, একটা ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের সামনে হাজির করব, যে এইটা আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই, রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের পায়ের তলার মাটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে। 2 নম্বর জায়গা হচ্ছে, যে কোনো স্বৈরাচারী সরকার এবং বিশেষভাবে যাদের পায়ের তলার মাটি থাকে না, তারা নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ভয় ত্রাস সৃষ্টিকে হাতে নেবে। সে কারণে এটা ফ্যাসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এটা আসলে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ। তো এই যে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ, এইটা চেষ্টা করবে এবং এর নানান রকম কায়দা আছে। রাষ্ট্র নিজেই সবচেয়ে বড় ত্রাস কায়েম করছে, সন্ত্রাস কায়েম করছে। ভায়োলেন্স যে নানাভাবে থাকে সেটা আমরা জানি। এমনকি বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যে যদি ভায়োলেন্স তৈরি হয়, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই বিরোধী দলকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যেটা হচ্ছে, সেটার বিরুদ্ধে আমাদের পরিষ্কারভাবে অবস্থান নেওয়া দরকার। এবং রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যখন তাদের উপায় হয়ে দাঁড়ায়, যে ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য অথবা আন্দোলন দমন করার জন্য ভায়োলেন্সই তার কাছে যখন শেষ ভরসা অথবা প্রায় একমাত্র উপায়, তখন ভায়োলেন্সকে আমরা কিভাবে দেখব এবং বিরোধী দলের আন্দোলনে ভায়োলেন্স একটা মিন্স হিসাবে কাজে লাগানো আদৌ যাবে কিনা, সেই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে এবং বিশেষভাবে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে। কেননা আগামী দিনের আন্দোলন একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে এবং এই গণ আন্দোলনকে ইতিমধ্যেই তাকে একটা ব্র্যান্ড করার জন্য, ব্র্যান্ডিং এর জন্য সরকারের উদ্যোগ পরিষ্কারভাবে আছে। আমরা দেখছি আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টিকে সরকার প্রতিদিন সামনে নিয়ে আসছে
এবং নানাভাবে নিজেরাই নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এমন একটা উস্কানিমূলক পরিস্থিতি তৈরি করছে যাতে করে সেই পাতা ফাঁদে বিরোধী দল পা দেয় এবং তার উপরে সম্পূর্ণভাবে আবার পুনরায় একটা সন্ত্রাসের লেভেলেটে দমন পীড়ন করতে পারে। এইটা তাদের এখনকার পরিষ্কার কৌশল। কাজেই এই জায়গা থেকে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রধান বিবেচনা হবে কিভাবে রাষ্ট্র এবং সরকার যারা একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের এই ভায়োলেন্সের একটা যে পদ্ধতি তারা নিচ্ছে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন করার জন্য, সেইটাকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব। এই বিবেচনা বিএনপি নেতৃবৃন্দের থাকবে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থাকবে, এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। I would like to request Mr. Mahmood Rahman Manna, President of Nagorik Oikko, to say a few words. And please, again, I'm requesting to pay attention to the time. Thank you. Few mone kotokhani few ta to bolchen na. You can say a lot of things in few words, Manna bhai. We all know that. Time ta bolen. Kotokhani shesh korbo? 5 minutes. 5 minutes. Thank you. Mr. President, leaders of BNP, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Ami diplomats, Assalamu alaikum. আমি আসলে বাংলাতেই বক্তৃতা করতে পছন্দ করব, কিন্তু কিছু কথা হয়তো বলবো যেটা বিশেষ করে ডিগনিটারিদের জন্য দরকার লাগবে আমি মনে করছি। প্রথমে I would like to thank Dr. Shayanto and the organizer of this meeting. I say it's good that you prick somebody's conscience. We can remember the past and rise again. তবে এইটুকু আমি বলতে যাচ্ছি যে এটা is said less about what has happened and what is happening now also, because ধরেন এটার মধ্যে কতগুলো লোক মারা গেলেন, কি করে এগুলো কিন্তু কিছু আমি দেখলাম না। এক আর 2 নম্বর একটা কথা বলি, এটা আমার নিজের বলতে হবে বলেই এই সময়টা এরকম করেই নিলাম। My party is a small party, definitely it's not very old also, and it's not that way penetrated in the people that the government is to be afraid about our party activities. We did not declare your Dhaka divisional assembly or whatever you say, but a lot of workers in my party was also arrested. I'm not naming, but there's a place nearby Dhaka, Siddhiganj, এখানে একটা ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছে এবং যেটা হয়েছে যেখানেই অ্যারেস্ট করে the Thana police, they give a charge that he is connected with BNP, he is organizing this 10th of December violation, etc., etc. So I phoned the OC. Why did you arrest him? He is my man. Is it so, sir? I really don't know. I didn't know, so I look into it. পরের দিন সকালবেলা তার ওয়াইফ আমাকে ফোন করেছে, খুবই কাঁদতে কাঁদতে রিকোয়েস্ট করেছে, ভাই আপনি আর থানাতে ফোন করবেন না, প্লিজ ডোন্ট ফোন দি থানা ওসি anymore, because last night my husband was beaten mercilessly, almost the whole night. Can you imagine? He's a boy of 26. কেন মারলো? The OC and the police says, why do you go to the higher authority, the big leaders? So you're also a big leader. Tell others' name. And because of this merciless beating, he named others also. Out of that, say, 10-15 again was arrested that day, including his brother-in-law. And they were also beaten mercilessly. আমি আপনাদেরকে আর একটা ঘটনার কথা আজকে মনে করিয়ে দিতে চাই। Just some days after 30th December 2018, Prime Minister Sheikh Hasina was on the TV. Somehow I saw it, with a battered, shattered, concocted face, totally distorted in pain. She is in real pain. এত চমৎকার একটা নির্বাচন করলাম, বিরোধী দল মানে না।
On the 2011 night before 30th December, she held a beautiful election, peaceful, everybody voted, and she's surprised and she's pained that the opposition doesn't agree to this. Such a blatant liar is ruling the country. Now, if you say something about, yeah, we should talk to them, have reconciliation, and we should solve problems through dialogue, there's no chance, I think. Only thing is you have to prove it practically. যে আমরা আন্দোলন করে দেখাচ্ছি, কাজ করে দেখাচ্ছি, যে ওরা যা বলছে আমরা তা নই। নতুন যে কোনো ধরনের স্বৈরতন্ত্র আসে, তারা একটা নিজেদের সপক্ষে বয়ান তৈরি করে। এই গভর্নমেন্ট যেমন প্রথম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলেছে, তারপর উন্নয়নের গণতন্ত্র বলেছে, জঙ্গিবাদ দমন করব বলেছে, and somehow this also drew attention of the foreign diplomats, I think. Particularly, I mean, এই যে জঙ্গিদের দমন করা, এই ইস্যুটা বাই দিস টাইম একটাও আর টিকছে না, কারণ ঘটনায় সেটা প্রমাণ হয়েছে। এবং সবশেষ যেটা হয়েছে, বিএনপির এগেইনস্টে সবচেয়ে বড় প্রোপাগান্ডা ছিল তার কি অগ্নি সন্ত্রাস, এটা ইংরেজি কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। তারপরে বলছে তার জি arson terrorism, right, arson terrorism, then they are terrorists really, they don't believe in democracy, and even they say this, BNP doesn't know how to go for movement. We are the master of movement. Awamilik says, we are the master of political movement, come to us, learn from us. And again, that there is no people support around opposition and particularly BNP. I thank BNP leaders here because this is August gathering. I get a chance, I should say, that BNP has very successfully proven this, that they can have big demonstrations, big public gathering without any violence. This has demonstrated, I should say to the whole world possibly, that this is possible. আর আমি নিজে আন্তরিকভাবে স্বীকার করছি, আমি কিন্তু কখনো মনে করিনি এরকম করে পারা যাবে। আমি কনক্লুশনে যাই, আমি মনেই করি না যে এই গভর্নমেন্টের কাছে কোনো পুতুপুতু করে কিচ্ছু করতে পারবেন। আপনারা এই কয়েক 2 মাস 2.5 মাসের মধ্যে যেটা দেখিয়েছেন সেটাই পথ। আমি অবশ্য ভুল করে মনে করতাম পসিবলি দ্য কালমিনেশন ইজ অন December 10, কিন্তু সেদিন মির্জা ফখরুল ভাই আমাকে আবার বুঝে দিলাম, না এটা কেবল একটা ডিভিশন হলো, ওই অন্য ডিভিশনে যেরকম এটাও সেরকম। কিরকম হয়েছে দেখেন, মানুষ মনে করছে এইবার একটা কিছু হবে। দিস ইজ সামথিং। আপনারা যেভাবে দেন, এটা আপনাদের এই আন্দোলন আপনারা তৈরি করেছেন, কিন্তু এটা আমারও আন্দোলন, বিকজ এতে ডেমোক্রেসির প্রশ্ন আছে। এটা মানুষের আন্দোলন, বিকজ মানুষ পার্টিসিপেট করেছে। সকালবেলায় ম্যাচ কিনতে যায় 1 টাকা দাম, বিকালবেলা গেলে 1.5 টাকা চাই। আপনি রাগ করে ম্যাচটা কিনলেন না, কাল সকালে কিনবো, পরের দিন সকালে গিয়ে দেখে 2 টাকা, তো মানুষ খেপবে না? এই জন্য মানুষ জয়েন করছে। সো এটা পিপলস মুভমেন্টও বটে। ডেমোক্রেসি যদি বিজয়ী করতে হয়, যদি ডেমোক্রেসি থেকে ভায়োলেন্স বের করে দিতে হয়, আমি মনে করি এই আন্দোলন, আমি যেটাকে অভ্যুত্থান মনে করি, আরো অনেস্টলি বলি, and particularly for the foreign dignitaries I will say, possibly you also have never seen such a mass upsurge where people swim in the river, where people walk miles after miles to join a meeting and deliver their grievances. This is almost rare anywhere in the world. এইটাকে কারেক্টলি বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়াতেই নির্ভর করছে আজকে আপনারা যে ব্যানারটা তৈরি করেছেন, সেই ব্যানারের ভিক্টরি। থ্যাংক ইউ। বাড়াবাড়ি করলে বাদ হয়েছি আমি। থ্যাংক ইউ মাহমুদুর রহমান মান্না। I would like to request Advocate Shubhrata Chaudhary from Gano Forum to say a few words. Oh, you don't want to speak?
আচ্ছা উনি বলবেন, আপনি বলতে চান না? আচ্ছা ওকে। সম্মানিত উপস্থিতি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি বিএনপি আয়োজিত ভায়োলেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং শীর্ষক আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত ফরেন ডিগনিটরিজ এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, আসলে যে রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা 51 বছর পূর্বে, এখন এসে মনে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতাটা যেন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, দূষর থেকে দূষরতর হচ্ছে। যে লোককে আমরা এত রক্ত দিয়েছি, এত ত্যাগ তিতিক্ষা আমাদের ছিল 1971-এ, আজকে এই সময়ে এসে বর্তমান সরকার এই গত 14 বছর ধরে যে অত্যাচার এবং নিপীড়ন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং জনগণকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে, এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে যায় না। সর্বোপরি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দিনের পর দিন, এবং বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর যে হিংসাত্মক আচরণ এবং প্রতিনিয়ত তাদেরকে তারার মধ্যে রেখেছে, আমার মনে হয় এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এইভাবে গণতন্ত্রের নামে এইসব কর্মকাণ্ড কোনো সরকার করেছে। আজকে পুরা বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এই ফ্যাসিস্ট সরকার, এবং তার যে শক্তিগুলো আছে, বিশেষ করে তার পুলিশ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে জনগণের উপর সরকারি নির্দেশে নানান রকম শুধু গ্রেপ্তার মামলা না, অন্যান্যভাবেও তাদের পরিবার পরিজনের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর যে নিপীড়ন এবং নির্মম অত্যাচার করছে, এমনকি আজকে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাবেশে জনগণ বা নেতা কর্মীরা যদি অংশগ্রহণ করে, সেটাকেও তারা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে ধরে নিচ্ছে, এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপরও এই তাদের পুলিশ প্রশাসন এবং তাদের দলীয় ক্যাডার দিয়ে নির্যাতন এবং নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। সুতরাং আমি মনে করি আজকে এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে এই মেসেজটা দেওয়া দরকার যে বাংলাদেশের মানুষ এই সরকার থেকে নিষ্কৃতি চায়, এবং তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং যে ভয়াবহ আচরণ, এই আচরণ থেকে এই দেশের জনগণকে মুক্ত করার জন্য আজকে মূল যে শক্তি আমাদের বিরোধী দলের, সেই শক্তির যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সাথে আজকে আমাদের সকলেরই একাত্ম হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি আজকের এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই মেসেজটাই দিতে চাই যে এনাফ ইজ এনাফ। এই সরকারকে আর ক্ষমতায় রেখে বাংলাদেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া বা জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা যেভাবে তারা প্রদলিত করছে, স্বপ্নকে যেভাবে চুরমার করে দিচ্ছে, সেখান থেকে আমরা অবিলম্বে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে রাজপথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই। ধন্যবাদ আজকে সবাই। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। I would like to request Professor Abu Said, a veteran politician. He's contributed to the Bangladesh Constitution, a former minister, and presently representing the party Gণফোরাম. Professor Abu Said. সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ। আজকে এই সেমিনারে শ্রদ্ধা সভাপতি, সম্মানিত
বিএনপির নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ডিপ্লোম্যাটস, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ, আমি খুব অল্প সময় 3টা কথাবার্তা বলবো। একটা কথা হলো সেটা হলো যে আমরা বর্তমান অবস্থায় ভেনু ক্রাইসিসে আছে, সমস্ত জাতি আছে। ভেনু যে আইনটা আছে, এই আইনটা বের। পুলিশ কোন অধিকারে ভেনু নির্ধারণ করবে, কোথায় কোন জায়গায় করলে, অনুষ্ঠান করলে, সভা সমাবেশ করলে জনগণের সুবিধা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা হয়, সেই দলগুলো নির্ধারণ করবে। পুলিশকে প্রয়োজন ইনফর্ম করতে পারে যে জননিরাপত্তার জন্য তাদের কাছে যে পারমিশন নেওয়ার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে, এটা বন্ধ হওয়া উচিত, এটা বাতিল হওয়া উচিত, এটা সঠিক নয়। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো বিএনপিকে আমি ধন্যবাদ জানাব। আমার গ্রামে বিএনপি খুব কম করে, তারপরে বিএনপির নামে 300 লোককে কেস দিয়ে, 4টে করে কেস দিয়ে তারা যাচ্ছে। যেহেতু আমি বিএনপির ক্যান্ডিডেট ছিলাম, বিএনপির কথা বলে, এই যে আপনারা সংখ্যা দিয়েছেন, এই সংখ্যা না, এ পরিসংখ্যান না। আজকে সারা দেশে বিএনপি নেতৃবৃন্দ, তাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই। তারা বিএনপির মুভমেন্টকে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টকে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টকে একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ, নিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা নির্বাচনের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছেন, বিএনপির এই আন্দোলন আজকে বিএনপির মুভমেন্টটা পিপুলস মুভমেন্টে পরিণত হয়েছে। সেজন্য বিএনপির নেতৃবৃন্দকে, তাদের প্রজ্ঞাকে, তাদের সাহসিকতাকে এবং তারা যে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে এই কাজগুলো করছেন, এটা জাতির কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। এবং আমি গণফোরামের পক্ষ থেকে সেজন্য গভীরভাবে, আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটা কথা বলতে চাই আমি, সেটা হলো আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব 2টো কথা। এই সরকার ব্যানানা সরকার, আর কি এই সরকার হাইব্রিড রেজিম সরকার। যদি ব্যাখ্যা করতে চাই, এনারা আছেন, সবাই বুঝবেন, অনেক বড় হবে। এই 2টো শব্দের ভিতরে আমি শুধু রাখতে চাই, একটা শুধু ব্যাখ্যা করে আমি বলতে চাই, হাইব্রিড বলেন, ব্যানানা সরকারে কে আছে? প্রথম হলো কর্তৃত্ববাদ শাসন থাকে, তার সাথে আমলাতন্ত্র যুক্ত থাকে, তার সাথে বণিকতন্ত্র থাকে, তার সাথে শৃঙ্খলা বাইরে থাকে। এরা মিলে একটা ব্যানানা তন্ত্র করছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র শক্তি আমাদের জনগণ। সেই জনগণকে নিয়ে আপনারা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, আমি অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছি যে এই সরকারের পতন অনিবার্য। কারণ জনগণের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে কোন শক্তি কোনদিন টেকে নাই। এর সাথে আমরা যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম, আমার আর একটা গর্বের ব্যাপার, সংবিধান লিখেছিলাম,
তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো এই সেখানে যেগুলো লিখে দিয়েছিলাম কিছুই নাই, থাকলে ক্ষীণকায়। সেই জন্য এই রাষ্ট্রকে আপনারা যেমন করে মেরামত করার চিন্তা করছেন, সেইভাবে এই রাষ্ট্রকে মেরামত করতে হবে। এই রাষ্ট্রকে আসলে মুক্তিযুদ্ধের ধারণ ক্ষমতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাষ্ট্র এবং জনগণের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য আমাদের আরো 2 ধাপ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি এখনই শেষ করে দেব, আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা তারা বলেছিলেন নো ভোট নো ট্যাক্স। এটা কিন্তু মারাত্মক কথা। নো ভোট নো ট্যাক্স। যদি আমাদের সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা না হয়, আন্দোলন এমন পর্যায়ে যেতে পারে জনগণ সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে হয়তো একই কণ্ঠস্বরে বলে উঠবে, নেতৃত্বে থাকবেন আপনারা, নো ভোট নো ট্যাক্স। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Thank you. I would like to request Mr. Mustafa Jamal Haidar, representing. হয়ে গেছে এখন কি বলবো, ব্রেক বলবো? Okay, we'll go for Maghrib prayers. We'll take a break for 10 minutes for Maghrib prayers. Thank you. Okay. You can take Maghrib prayers downstairs, ground floor. There is a masjid in ground floor of Lakeshore. Lakeshore ভিতরে তো আমার চালাইতে খুব চালাইতে কিছু দিলাম কি ভাই আমাদের কি যেতে লোকে ওই চলুক না এখানে আমিও টাইম দিব ইয়ে ইউসি হ্যাঁ আমি বুঝতাম এই সাইজের পাঠায় তো ওই যে একবার বলছিল সেটা তোমার মধ্যে দিয়ে মিটিংটা করে আসলাম তো যে সংগঠন জানতে পারে মিটিং ওইটি রাত্রেবেলা মিটিং রাত্রেবেলা দিতে হবে। আলটিমেটলি আমি অ্যাগ্রি করছি 10 জন করে 11 জন পরিচালনা করছে। কেবল শহীদদের নিয়ে তারেক রহমান সরকার এই তো
উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন যাবেন সব কিন্তু সমস্যা আগে আমরা কিন্তু ঠিক আছে চাটা কোথায় খাওয়ায় ঠিক করে দেন আমার তিনটা
চাচা কেমন আছেন? কি অবস্থা? আমাদের কি হবে? তোমরা জানো ভাই, তোমরা হলে লিডার, আমরা কি বলেন? বলেন না, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? বলছি তো চলবে আমাদের 9টায় ঘুম থেকে। 9টায় ঘুম তো মনে চালাবে না হবে করতে চায় তারা করতে পারলাম না, তারপর মারা কফি টফি নিয়ে কফি কফি
না আমি বলছি কি এখানে ধরো আমাদের এখন বাজে 5:30 ওরা খাবার দেওয়ার জন্য চাচ্ছে যে মাঝখানে আমি কিছু হয় না আমাদের আসতে আর 5-6 আর কত বলবেন তো বলবেন Ladies and gentlemen, we will start the seminar soon. আপনারা যদি আপনাদের সিটে এসে বসেন তাহলে ভালো হয়। এখন স্টার্ট করে আমি ব্রেকে দেওয়ার বুঝলো দে স্টার্ট করে মাগরিবের ব্রেক ছিল না আমরা মাগরিবের ব্রেক নিয়ে নেই ভাইয়া আপনি বসছেন আপনি না বসতে হবেন শরীর কেমন আছে শরীর ভালো Ladies and gentlemen, we are starting the session again. Now, we will continue our discussion with Mr. Mustafa Jamal Haider, veteran politician and President of Jatiyo Party.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মহতী আলোচনা সভার সভাপতি বিএনপির মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিক বৃন্দ, সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার বলো, জোরে বলো। সবাই একটু সিটে এসে বসলে ভালো হয়। আমরা আমাদের রাউন্ড টেবিলের কার্যক্রম আবার শুরু হয়েছে। আপনারা যারা নামাজে গিয়েছিলেন তারা আবার যদি একটু তাদের সিটে এসে বসেন তাহলে একটু ভালো হয়। ধন্যবাদ। সুধী মণ্ডলী, আজকের এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এই মুহূর্তে দেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক এই বিষয়, যে বিষয়ের উপরে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে, সেজন্য আমি বিএনপির নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে অভিনন্দন জানাই এবং একই সঙ্গে আমি অভিনন্দন জানাই এই সেমিনারের কিনোট স্পিকার, যিনি আলোচনা সভার প্রারম্ভেই তার অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা তুলে ধরেছেন। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এটা এই মুহূর্তে আজকের এই আলোচনা এবং বিশেষ করে টপিক সিলেকশন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এই জন্য আমি বললাম যে আমরা লক্ষ্য করছি গত 7 দিন যাবৎ, 1 সপ্তাহ যাবৎ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন। তিনি চট্টগ্রামের জনসভায় এবং আরো কয়েকটি জনসভায় প্রত্যক্ষভাবে নৌকায় ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে যেভাবে অমূল্যক্রমে মিথ্যা কথা বলে চলেছেন একের পর এক, এর কোনো তুলনা হয় না। সুধী মণ্ডলী, আজ আমার মনে পড়ে আজ থেকে 20 বছর আগে আমি একটা বই পড়েছিলাম। সেই বইটির নাম ছিল আমার ফাঁসি চাই। এই বইটির নাম আমার ফাঁসি চাই। তার লেখক ছিলেন মতিউর রহমান সেন্টু। তিনি মতিউর রহমান রিন্টু লিখিত আমার ফাঁসি চাই নামে এই বইটাতে তিনি চমৎকার ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি। এবং মতিউর রহমান রিন্টু ছিলেন শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী। তখন তিনি ক্ষমতার বাইরে, এবং একটু আগে কিছু বক্তা বলে গেছেন ক্ষমতা থাকাকালীন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ নেত্রীর এক চেহারা, আর ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে তার ভিন্ন চেহারা। তখন আন্দোলন চলছে। মতিউর রহমান রিন্টু তার বইয়ে লিখেছেন, আমরা যখন গিয়ে 1 ঘন্টা পর গিয়ে তার কাছে রিপোর্ট করতাম এইভাবে একটা মিছিল অদ্দূর পর্যন্ত এসেছে, তিনি বলতেন লাশ পড়েছে কি না সেই খবর দাও। এই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। আর আজকে তিনি অমূল্যক্রমে এই অগ্নিসংযোগ, এই সন্ত্রাস, এই অবৈধ ক্রিয়াকলাপের দায় দায়িত্ব বিরোধী দল, বিশেষ করে বিরোধী দলের
নেতৃত্ব দিচ্ছে আজকে যে বিএনপি, তার বিরুদ্ধে এইসব অপপ্রচারে তিনি নেমেছেন। বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমি শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই, তার এই অপপ্রচার, তার একটা কি বলবো স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। এরপরে আর কিছু নাই, এরপরে আর কিছু থাকে না। বাস্তবিকই বেগম শেখ হাসিনা তার কথাবার্তা, তার চট্টগ্রামের জনসভার ভাষণ, অন্যান্য জনসভার ভাষণে তিনি যেভাবে মিথ্যাচার করেছেন, জনগণের সামনে এটা উদ্ভাসিত হয়েছে যে সত্যের অপলাপ মাত্র। আজকে তাই আমি এই কথাটুকু বলেই শেষ করব, আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার, আমাদেরকে হতাশাগ্রস্ত করার কোন সুযোগ তার হাতে নেই। আজ যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, আমি 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করছি, যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে বিগত বিভাগীয় সমাবেশগুলির মধ্য দিয়ে বিএনপি যে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে, আজকে সেটাকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে আমরা নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং জনগণের এই ঐক্য এবং বিরোধী দলের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি, দল, সংগঠন, তাদের ঐক্য কামিয়াব হোক, জয়যুক্ত হোক, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এখন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিএনপির অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন। অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে সম্মানিত সভাপতি, স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুধীবৃন্দ এবং ডিপ্লোমেট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। Firstly, I want to give thanks to Mr. Shayanto, Dr. Shayanto, for writing this type of script and place before the audience. And from these topics, I have heard many things from those who have discussed about these topics. But I am very surprised that most of the dignitaries or the those who have discussed here, they have not discussed about the present crisis of this country. Firstly, I want to say that the peoples now want how they will cast their vote in future election. What happened pastly, how the people's right has been taken away through our judiciary. And because they have taken the caretaker government process from this country by using our higher judiciary. And this is very important for us, how the people will cast their vote in future. My next question is this: today the peoples are waiting for about the next 10th of December, because still the peoples are waiting and peoples are thinking where will be the place of next
Gono Samabesh or Maha Samabesh. Still, peoples are in dark because yesterday we have heard some of our leaders said that we want to think about the second option. As the citizen of this country, not the BNP, I request to our leaders, that is BNP leaders, that they have taken firm steps that the Maha Samavesh or Gano Samavesh will be held in front of the party office. So the peoples are still ready to go there. Why still we are, the BNP leaders are hesitating to take the firm decision that they will do their Maha Samavesh in that place. And next question is this. Nobody, I think, two places, present government, head of the government, Sheikh Hasina, though there is no declaration of the election, but he requested the people to cast their vote in favor of Awami League. This type of speech, I think this cannot be the speech of the head of the government, and particularly the Awami League president. So, Please, in this context, I want to say the election is not declared the present government, and nobody declared about the date of election, and nobody asked for vote. How the present government asked for vote? I want to know about the speaker, those who will future deliver their speech here. Thank you to all. Thank you. Dhanyabad. Right now we're going to listen to Barrister Shahjahan Omar Bir Uttom to say a few words. আপনারা দয়া করে সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন, আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের রাউন্ড টেবিলটা শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। বাংলায় বলতে হবে, বাংলাই বলবো। মাননীয় সভাপতি, এই সমস্ত সেমিনারে কখনো টি ব্রেক দেবেন না। দিস ইজ দ্য রেজাল্ট, অর্ধেক নাই। সেমিনারে টি ব্রেক নাকি ওটা সেমিনারই হয় না? সেমিনার হয় না, সেমিনার শেষে আমরা চা খাবো এরপরে। যাই হোক, সম্মানিত সভাপতি, নেতৃবর্গ, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এই উপমহাদেশে কোনো নিয়ম নাই যে শান্তিতে কেউ ক্ষমতায় আসবে, শান্তিযুক্ত প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা আসবে। পাকিস্তানও হয়েছে আন্দোলন, বাংলাদেশ হয়েছে আন্দোলন, বাকশাল চলে গেছে আন্দোলন, স্বৈরাচার চলে গেছে আন্দোলন। আন্দোলনের কোনো বিকল্প নাই। বাট হাউ টু ডু দ্যাট, এ সম্পর্কে আমি ডক্টর মহিবুল্লাহকে বলছিলাম, উনি বললেন যে এইটা তো এখানে বলা যাবে না, কি করতে হবে, কোথায় কি করতে হবে। তো আমাদের এই যে স্ক্রিপ্ট, উই অল নো দ্যাট, এখানে নাথিং নিউ, নাথিং নভেলটি ইজ হিয়ার। সকলে আমরা জানি, অনলি ইস্যু ইজ কি করলে এই যে হাসিনা বলে আবার নির্বাচনে যেতে হবে, ইলেকশন করতে হবে এবং ক্ষমতায় থাকতে হবে, তার এই অগণতান্ত্রিক বক্তব্যকে গণতান্ত্রিক পর্যায়ে নিয়ে এসে কিভাবে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, এর মাধ্যমে যে ক্ষমতায় আসে আসুক। যদি মিস্টার এক্স আসে, আমি শাহজাহান ওমর তাকে সেলুট করতে রাজি আছি, যদি ওয়াই আসে সেলুট করতে রাজি আছি, কিন্তু নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কি করণীয়, এই অ্যাডভাইস যদি আপনারা ওপেনলি না দিতে পারলেও যদি কেউ নতুন কিছু থাকে যদি দেন, আমার মনে হয় দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। কোন সরকার ক্ষমতা ছাড়তে চায় না, অতীতেও দেখেছি, বর্তমানেও দেখছি, আর ছাড়বেও না যতক্ষণ টিকে থাকা যায়। ওই যে বলে না 2041 ভিশন, না জানে আল্লাহ তাআলা হাসিনাকে জীবিত রাখে কিনা 41 বছর পর্যন্ত,
তারপর তার ভিশন 41 পর্যন্ত হয়তোবা বাঁচতেও পারেন। তো আমাদের সবকিছু নির্ভর করে এই যে মিটিং ফিটিং, এইগুলি আমি কোনো গুরুত্ব মনে করি না। এইগুলি জনগণের সম্পৃক্ততা হয়তো বা বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু এনটি আওয়ামী লীগ এদের 70 থেকে 80% মানুষ অটোমেটিক্যালি জনগণ এগেনস্ট আওয়ামী লীগ আছে। এখন এটা আমাদের মহাসচিবের নেতৃত্বে তারেক সাহেবের গাইডলাইন্সে আমরা 9টা মিটিং করেছি, ইনশাল্লাহ সফলকাম হয়েছি। জনগণ তো আমাদের সাথে আছেই। এখন একটা প্রশ্ন অনেক জ্ঞানীগুণী লোকেরাও বলে, ঢাকায় কি হতে চলছে, ঢাকায় কিছু পারবেন? ঢাকা হলে হয়ে যাবে। আর ঢাকা নিয়ে তো বিব্রতকর পরিস্থিতি, একবার আমরাই তো বিব্রত সৃষ্টি করেছি। একবার বললাম নয়াপল্টন অবলিক what is that? সরহাট উদ্যান, ওই অবলিকটা লাগিয়ে তো প্যাচ দিয়েছি। আওয়ামী লীগটা না, এটা দেখেছি আমি নিউজ পেপারে, নিজে নিউজ পেপারে দেখেছি 2টা চয়েস দিয়েছেন। এখন বলতেছেন নয়াপল্টন, ভুল ইনফরমেশন প্লিজ। বাই আই হ্যাভ সিন ইট নিউজ পেপার। নিউজ পেপার সবসময় সঠিক দেয় না। দ্যাট মে বি। এখন আবার পরশুদিন শুনলাম যে অল্টারনেটিভ কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন দয়া করে। অল্টারনেটিভ বলতে কি বুঝাচ্ছেন তাও তো উই আর নট ভেরি মাচ ক্লিয়ার। বক্তব্য ক্লিয়ার হওয়া উচিত। যদি প্রয়োজনে অল্টারনেটিভ হতে হয় দ্যাটস ফাইন, আর যদি একান্ত অ্যাডামেন্ট থাকে ওইখানেই হবে, লোক কম আসুক বেশি আসুক যা আসুক, এটা আমাদের অ্যাডামেন্সই একান্ত দরকার। যার সর্বোপরি বলতে চাই, আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ওই নিয়ম মাফিক মিটিং করে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে ভালো ভালো ইংলিশ বাংলা বলে হাসিনার পতন হবে না। উই নিড অ্যাকশন। এই অ্যাকশন কি অ্যাকশন করবেন, কোথাকে করবেন, এই নিয়ে যদি কারো কোনো বুদ্ধি বিবেচনা থাকে আমি তার সঙ্গে একমত, কারণ আমি অ্যাকশনে বিশ্বাসী। 71 দেশ স্বাধীন করেছি আমি, ইব্রাহিম হাফিজ গেল কই, মেজর হাফিজউদ্দিন, আমরা ডাইরেক্টলি ফাইট করেছি। আপনারা বি ক্যাটাগরি মুক্তিযোদ্ধা, ইউ ওয়ান্ট ফাইটার অফিসার্স লাইক। এনিওয়ে, আপনি হয়তো সামান্য থাকতে পারে, বাট Ibrahim Hafiz and myself, আমরা অন্য রকমের ফাইটার। We all defected from Pakistan Army. I came all the way from Lahore to Bangladesh to fight. Anyway, আপনারা তো পালিয়ে গেছেন to save yourself. আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ সোলজার্স। এনিওয়ে, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি ডেমোক্রেসির জন্য, মানবাধিকার জন্য, জাস্টিসের জন্য। আইন পাস করলে হবে না, জাস্টিস কথা বললেই হবে না। It has to be seen that justice is being done. আমাদের we have to see that আন্দোলন is being done, election being held, and we snatch power democratically. Thank you, gentlemen. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। Honorable Secretary General, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. There is no point speaking in English because everyone here is Bengali. There are 3 foreigners. They have already left. আজকের এই সভা আয়োজনের জন্য আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন সায়ন্ত, তিনি একজন সুবক্তা, তার সরব উপস্থিতি রয়েছে টক শোতে। অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেন। আজকেও একটি সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে যা কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে সবই আমরা জানি, নতুন কিছুই না। প্রশ্ন হলো যে করণীয় কি আমাদের? রাজনীতির হয়েছে চরম দুর্বৃত্তায়ন। এই পরিস্থিতিতে আমরা যে সুশীল বালকের রোলে আছি, ট্র্যাডিশনাল গদবাঁধা পলিটিক্স করে যাচ্ছি, এটি কি আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে? এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন জনমনে রয়েছে। আমাদের ধারণা, এমন একটা স্বৈরশাসক বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে যারা গণহত্যায় মোটেও পিছপা নয়, ক্ষমতায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবই তারা করবে। ইতিমধ্যে বিএনপির 5 জন সৈনিক মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকে 9 জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।
আমার জেলা ভোলাতে 2 জন শহীদ হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কি? এই ধরনের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের একটা ভূমিকা থাকে যেটি আমরা লক্ষ্য করছি না। এমনকি যাদেরকে অস্ত্রপ্রহর নিন্দা করে এসে আওয়ামী লীগেও জুডিশিয়ারি ইজ ভেরি পাওয়ারফুল। তারা পারভেজ মোশাররফের মতো স্বৈর শাসককেও বিদায় করতে সক্ষম হয়েছে, মাঝে মাঝে ভালো ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের বিচার বিভাগের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত তেমন একটি শক্ত ভূমিকা দেখলাম না। একমাত্র যখন বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তখনই জাস্টিস সিনহা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের গোষ্ঠীগত ইন্টারেস্টকে বহাল রাখার জন্য। কিন্তু আরো শক্ত ভূমিকা আমরা বিচার বিভাগের কাছ থেকে আশা করি, যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আমাদের দলের সাথে আরেকটি কথা বলে নেই যে এই মুহূর্তে আমরা সবাই ভিকটিম, সবাই নানান ধরনের ষড়যন্ত্র নির্যাতনের শিকার। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি করতে হবে, তাদেরকে আমাদের কজের জন্য সিম্প্যাথেটিক করে তুলতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে র্যাব এবং পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাদের উপরে, এটি অত্যন্ত এফেক্টিভ হয়েছে। তারপর তারা অনেকটা রেস্ট্রেইনড হয়েছে। এটি চাওয়া সঠিক নয়। আমরা চাই বাংলাদেশে এই সমস্যা বাংলাদেশেই সমাধান হোক, কিন্তু আমরা তো পারছি না এই স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য। সুতরাং এই ধরনের স্যাংশন দি মোর দি মেরিয়ার, সেগুলো যদি হয় আমরা ভবিষ্যতে ওয়েলকাম জানাবো। আমরা শক্তিহীন মানুষ, অধিকারহীন মানুষ, বাক স্বাধীনতা নাই, সমাবেশের স্বাধীনতা নাই, মৌলিক অধিকার নাই, কিছুই নেই। আমাদের বিচার বিভাগেরও স্বাধীনতা নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য আমাদের দল বিএনপি যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে, এটি জনগণের কাছে নন্দিত হয়েছে এবং এখানে আশানুরূপ জনগণের সাড়া আমরা পেয়েছি। কিন্তু এটি থেকে শাসক দল শিক্ষা নিয়েছে। তারাও এখন জনসমাবেশ করে দেখাতে চায় যে টাকা দিয়ে হোক, যেভাবে হোক, ভাড়া করে হোক, সরকারি বাস ট্রাক ইউজ করে হোক, তারাও জনসমাগম ঘটাবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এতেও জনগণ কিছুটা বিভ্রান্ত হবে। তো বিএনপি যতটুকু পেরেছে করেছেন, তার জন্য আমাদের দল নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য। এখন পরবর্তী ফেজের কথা চিন্তা করতে হবে। পরবর্তী ফেজ যেটি আমরা সবাই বলি, এই সবাই খোলাখুলি ভাবে বলা হয়তো সঠিক হবে না, সেই পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে হবে। We have to speak to the ruling class in the language they understand. তারা যেই ভাষা বোঝে ওই ভাষা তাদের সাথে প্রয়োগ করতে হবে, সেটা প্রস্তুতি নেন। আমাদের যে বিশাল কর্মী বাহিনী আছে তারা শক্তিশালী, তাদেরকে প্রস্তুত করে নেন। দুর্বলতা যা কিছু আছে সেটা আমাদের নেতাদের মধ্যেই আছে, কিন্তু যাদের কিছু নাই, যারা বছর পর বছর ঢাকা চট্টগ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিকানাহীন ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, কিভাবে ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ এনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থবির করে দেওয়া যায় এখন থেকে, আগামীকাল থেকে, সেটা চেষ্টাই করেন। সেটাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে। আরেকটি কথা, ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমরা যেটা চেয়েছি সেটা তো দিতে চায় না সরকার। না দিতে চাইলে নাই। এই 10 তারিখে যদি আমরা নাও করি, দ্যাট ইজ নট দি এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড। আরো তো সামনে আছে তো সময়। এখন যেমন সাইদ সাহেবই বোধহয় বলেছেন যে অনুমতি চাওয়ার অবসান হওয়া উচিত। এখন অনুমতি ছাড়াও কিভাবে সমাবেশ করা যায়, একটি বড় সমাবেশের স্থলে ঢাকা শহরে কিভাবে 100টি সমাবেশ করা যায় একই দিনে, সেসব নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের করতে হবে এবং এটার জন্য অনেক ব্রেন স্টর্মিং সেশনের দরকার। আর ইউনাইটেড নেশনসের সাথেও আমাদের যোগাযোগ আরো বাড়াতে হবে। বিদেশিরা চলে গিয়েছে। হিউম্যান রাইটস চার্টারে বাংলাদেশও সাইন করে এসেছে। তবে একটা অসুবিধা হলো যে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হলে রাষ্ট্র যেতে হয়, ব্যক্তি যেতে পারে না, দল যেতে পারে না। এই অবস্থাটারও অবসান করা উচিত। এমন কোন রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আং সান সুচির বিরুদ্ধে মামলা করেছে আফ্রিকার একটা দেশ, তাকে সেখানে হাজিরা দিতে হয়েছে নেদারল্যান্ডসে। আমরাও সেরকম কিছু করতে পারি কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে দেখা যেতে পারে। তো
তো আগামী দিনে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এই জনসম্পৃক্ততার কারণে জনগণের বিজয় হবে। আজ পর্যন্ত কোনো আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই বাংলাদেশে, আমাদের এই আন্দোলনও ব্যর্থ হবে না। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমান। আজকের এই সেমিনারের প্রধান চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ এখানে সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করব এ কথা ছিল না, তবে আমি সংক্ষেপে বলতে চাই আমাদের আন্দোলন সংগ্রামের এখন একটা পর্যায়ে, যে পর্যায় থেকে আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে পারি এবং সরকারের পতন আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে পারি। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা আমরা বললেও আজকে সে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এই সরকারের মাধ্যমে হবে না, এই সরকারকে সরতে হবে। তারপর জাতীয় ভিত্তিতে কি ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করা যায় সেটা আলোচনা হতে পারে। তো আমি মনে করি যে এই আন্দোলনের সফলতা হচ্ছে যে কৃষক, গ্রামীণ জনগণ এই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে নাই, শুধু না এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে এই দাবি আর জাতীয়তাবাদী দলের নয়, এই দাবি জাতীয় দাবি এবং জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় সংগ্রাম আমরা করছি। তো 30 তারিখের পরে এই চলমান আন্দোলনকে আরো বিকশিত, আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে যারা আলোচনা করলেন তারা চিন্তা ভাবনা করবেন এবং আমার মনে হয় যে 30 তারিখে আমাদের নেতা যদি ঢাকা ডিক্লারেশন নামে একটা ডিক্লার করেন, মূল কথাগুলো পয়েন্টেডলি এনে এবং সেটাকে টার্গেট করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, সেটাকে টার্গেট করে এগিয়ে যাওয়া। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন ডক্টর মাহবুবুল্লাহ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। ডক্টর মাহবুবুল্লাহ, আপনাকে অনুরোধ করছি বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ। আজকের এই গোল টেবিল বৈঠকের সভাপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আমাদের মুক্তির ঠিকানা বের করার জন্য, এবং সেই ঠিকানা যদি আমরা সঠিকভাবে বের করতে পারি তাহলে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। আজকে বাংলাদেশের উপর এক দুর্যোগ নেমে এসছে। এই দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষ মুক্তি চায়, দুর্যোগ বন্ধ করতে চায়। আজকে যেভাবে গত 14 বছর 15 বছর ধরে একটা দল শাসন করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভুলণ্ঠিত করে, তাদের কৌশলটা কি? তাদের কৌশল হচ্ছে তারা একটা রেইন অফ টেরার চালু করেছে, তারা একটা রেইন অফ ফিয়ার চালু করেছে। আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে যারা লড়বে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে বিভিন্ন ব্যক্তিদের গুম করা এবং এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর মাধ্যমে হত্যা করা প্রভৃতি করে এবং মিথ্যা মামলা দেওয়া, এই প্রভৃতি করে এরা সমগ্র জাতিকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় এবং তারা প্রমাণ করতে চায় যে তারাই এই দেশে থাকবে, অন্যরা কেউ নয়। ফ্যাসিবাদের ফলে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটে। জার্মানিতে যখন ফ্যাসিবাদের উত্থান হচ্ছিল
তখন রোজা লুক্সেমবার্গ নামের একজন অর্থনীতিবিদ মহিলা এবং রাজনীতিবিদ অত্যন্ত প্রতিভাবান, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি সেখানকার জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদ থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিজরত করেছে, চলে গেছে এবং সেখানে তাদের বাকি জীবন অতিবাহিত করেছে। তো ফ্যাসিবাদ খুব ভয়ানক হতে পারে, তবে ফ্যাসিবাদ ভয়ানক হবে কি হবে না, বা ভয়ানক ভাবে দেশে শাসন অব্যাহত রাখতে পারবে কি পারবে না, সেটা নির্ভর করে যেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে সে দাঁড়িয়ে শাসন করছে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শক্তির উপরে। এখানে লক্ষণীয় বিষয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা এই মুহূর্তে খুবই নড়বড়ে একটা অবস্থায় আছে। মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চড়া মূল্যের ফলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হচ্ছে। এইখানেই হচ্ছে একটা ব্যাপার যেখানে আমরা এই ফ্যাসিবাদী শাসন যারা কায়েম করেছে তাদের শাসনের দুর্বল দিকটা কি? এই দুর্বল দিকটা হচ্ছে এই মুহূর্তের যে অর্থনৈতিক সংকট সেটি, এবং এই অর্থনৈতিক সংকটের ব্যাপারটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং তার মিত্ররা যত দৃঢ়ভাবে বলার চেষ্টা করবে, বোঝানোর চেষ্টা করবে, ততই ফ্যাসিবাদের যে শাসনের যে মরা গেরো সেটা হালকা হয়ে আসবে। এবং এখানে অন্য সব বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে, সেটা নতুন করে রিপিট করার দরকার নাই। কিভাবে তারা তাদের শাসনকে লেজিটিমাইজ করছে, যেমন তারা উন্নয়নের কথা বলছে, জঙ্গি দমনের কথা বলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছে, এগুলো করে তারা তাদের শাসনকে অব্যাহত রাখতে চায় এসব কথা বলে, এবং এই সমস্ত ছেলে ভুলানো ছড়া বৃত্তি করে তারা মানুষের জাগরণকে থামিয়ে দিতে চায় বা ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চায়। আন্দোলন করতে গেলে নানা ধরনের বিপদ আসতে পারে। এর মধ্যে একটা বড় জিনিস যেটার দিকে নজর রাখতে হবে সেটা হচ্ছে শাসক গোষ্ঠী বা শাসক দল এই আন্দোলনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সেই আন্দোলনে পঞ্চম বাহিনীর লোকদেরকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কিনা, এই দিকটি ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। এবং এটা তারা আগেও 2014 সালেও করেছে, করে সারা দেশে বিএনপির নেতা কর্মীদের নামে মামলা সাজিয়েছে, বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠিয়েছে, এইগুলো তারা করেছে। তো সেইখানে যেটা সাবধান হওয়ার দরকার, এখানে অলরেডি সেই ব্যাপারটা আলোচিত হয়েছে। একজন বলেছেন যে হিটলার জার্মানির রাইখস্টাগকে আগুন ধরে জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো জিনিসটার জন্য দায় চাপালো জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির উপর, এবং সেখান থেকেই শুরু হলো কমিউনিস্টদের দমন, গণতন্ত্রীদের দমন, সব ধরনের যারা মানুষ যারা মানবতার ডিগনিটি মর্যাদায় বিশ্বাস করে তাদেরকে দমন করা, এবং হিটলার তাই করেছিল। তো আমরা 1970-এর দশকে 60-এর দশকে একটা গান গাইতাম, इस पर लड़ाई करने वाले जो आएगा हिटलर की तरह मर जाएगा। হিটলারের মতো, হিটলার যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছে সুইসাইড করে, সেরকম ধরনের যদি কিছু ঘটনা ঘটে হয়তো অবাক হওয়ার নয়। ক্ষমতা একটা জিনিস যেখানে বেশি দিন থাকলে ওই ক্ষমতা শরীরের ভিতরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেই বিষক্রিয়াটা খুব বিপজ্জনক হয়। তো আমি এখনো আশা করব সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, আমাদের দেশটা শান্তিতে, স্বস্তিতে, নিরাপদে এগিয়ে যাবে। এটাই হোক আমাদের বাসনা, এটাই হোক আমাদের চিন্তা, এটাই হোক আমাদের ঠিকানা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান। ধন্যবাদ।
আজকে সেমিনারের যে শিরোনাম সেটা হচ্ছে ভায়োলেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং। অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অর্থবহ। দেখুন আজকে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। সরকার ক্ষমতায় আছে, বিভিন্ন রকমের অন্যায় করে যাচ্ছে। নির্বাচন দিনে, ভোট রাতে করছে। কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে তার বাড়িতে রাতে পুলিশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফেসবুকে একটা কমেন্ট করলে তাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর তারা মুখে কি বলছে? মুখে বলছে বিরোধী দল নাকি ভায়োলেন্স করে। মজার বিষয়। এবং ব্লেম করছে কাকে? বিরোধী দলকে, তাদের প্রত্যেকটি বক্তব্যে, বক্তৃতায়। আমরা বর্তমান পর্যায়ে যে আমাদের আন্দোলনের, সেই পর্যায়ে আমরা ইতিমধ্যে 9টি সমাবেশ করেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগগুলোতে। সমাবেশগুলো প্রত্যেকটি সমাবেশ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হয়েছে। সরকার অথবা অন্য যে কেউ দেখাতে পারবে না কোথাও কোনো অশান্তি হয়েছে, কোথাও আমরা কোনো নিয়মের ব্যত্যয় করেছি, কোথাও আমরা কোথাও আইন ভঙ্গ করেছি। অথচ সরকার কি করছে? সরকার বারবার একই কথা বলে যাচ্ছে যে যদি বিএনপি ঢাকার সমাবেশে আইন ভঙ্গ করে বা শান্তি ভঙ্গ করে তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তো তারা এই অহেতুক কথাগুলো কেন বলছে? আমার একটা আশঙ্কা হয়, সরকার তো 14 বছর যাবৎ সরকারে আছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসলিউট, পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসলিউট। তো সেদিকে না হয় নাই গেলাম। আমার মনে হচ্ছে দোর্দণ্ড প্রতাপে 14 বছর দেশ শাসন করার পরে যে 14 বছর তারা বিরোধী দলকে মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, সেই ভয়টা এখন সরকারের মনে ঢুকে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই তারা যেন তেন প্রকারে ঢাকায় আমাদের যে প্রতিবাদ সমাবেশ সেটা তারা করতে দেবে না, মুখে বলছে না, কিন্তু এমন পরিস্থিতির বাস্তবে সৃষ্টি করেছে যাতে এই সভাটি আমরা না করতে পারি। হুমকি ধমকি, পুলিশের বক্তব্য, কিসের রাজপথ, আর রাজপথে সভা করতে দেবে না। বিগত 6 মাস যাবত তারা আমাদের যেখানে আমরা সভা করার অনুমতি চেয়েছে তারা বলছে আপনাদের অফিস, পল্টন অফিসের সামনে করেন। তো আজকে হঠাৎ করে তাদের মতিগতি আবার অন্যরকম কেন হলো? আজকে তারা বলছে পল্টনের অফিসের সামনে সভা করতে দেওয়া হবে না। তো যেই জিনিসটি হচ্ছে, সরকার যেটা মনে হচ্ছে, সরকার নার্ভাস হয়ে গিয়েছে, তাদের মনে ভয় ঢুকেছে এবং তারা অ্যাবনর্মালি বিহেভ করছে। পাশাপাশি দেখুন বিরোধী দলে এই যে সভা সমিতিগুলো, এখানে যে জনসমাগম হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে কিন্তু কেউ অর্গানাইজ করে নিয়ে আসতে পারেনি। তারা নিজেরা মোটিভেটেড হয়ে, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তারা এই সভায় তারা উপস্থিত হয়েছে। এবং এটাই সরকারের ভয়ের কারণ। কাজে আজকে আমরা একটি কথাই বলবো যে আমরা এই ব্লেম গেমে আমরা বিশ্বাসী নই। অন্যায় করবে সরকার। যে প্রতিবেদন আজকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে সব দলিল দস্তাবেজ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাগুলি কারা ঘটিয়েছে, ঘটনা ঘটানোর পরেই বিরোধী দল আগুন দিয়েছে, বিরোধী দল এই করেছে, বিরোধী দল ওই করেছে, করে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। 1 লক্ষ মামলা বিএনপি এবং বিরোধী দলের নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে। আজকে এই মঞ্চে যারা বসে আছেন একজন বলতে পারবেন, আপনারা বলতে পারবেন যে একজনের বিরুদ্ধে মামলা নাই? মহাসচিবের বিরুদ্ধে 84টি মামলা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে 36টা মামলা দেওয়া হয়েছে। বিদেশিদের সঙ্গে কথা সরকারও বলে, আমরা বললে নাকি দোষ হয়ে যায়। যখন কথা হয় তখন বিদেশিদের সঙ্গে, তখন তারা বলে যে বিএনপি যা করেছে তারা তাই করছে, অর্থাৎ ওই ব্লেম গেম। আমি একটু ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই, আমরা কি আওয়ামী লীগের চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দিয়েছি? একটি মামলা দিয়েছি। আমরা কি আওয়ামী লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন তার বিরুদ্ধে কি বিএনপি সরকারের সময় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে? কাজে এইসব মিথ্যাচার, ব্লেম গেমের খেলা এগুলো করে জনগণের যে মতামত, জনগণের যে ইচ্ছা,
সেটাকে এই সরকার আর প্রতিহত করতে পারবে না, এবং সেটা সরকার বুঝতে পেরেছে, এবং বুঝতে পেরেই তারা আজকে ঢাকায় আমাদের এই সমাবেশটাকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন রকমের ফন্দি ফিকির করছে, এবং নানান রকমের তারা যুক্তি তর্ক, যেগুলো আসলে যুক্তি তর্ক কোনো ধোপে টেকে না, সেই কথাগুলো বলছে, এবং আমরা যাতে এই সমাবেশটা না করতে পারি সেটা তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আইনের শৃঙ্খলা বাহিনীর আশ্রয় নিয়ে এখানে ভয়ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। আসলে এই ভয়ভীতি আর কাজ করবে না। একটু কথা আছে, নেড়া বেলতলায় কবার যায়, নেড়া বেলতলায় একবারই যায়। বিএনপির লোকেদের হয়তো 14 বছরে অনেক ভয়ভীতি দেখিয়েছিল, সেটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সেই ভয়ভীতি এখন কেটে গেছে। সেই ভয়ভীতি সরকার এখন আর দেখাতে পারবে না। কাজেই আমরা আমাদের সমাবেশ করব, এটা আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট, এটা আমাদের সংবিধানগত অধিকার, এবং সংবিধানের, এটা শুধু বাংলাদেশের সংবিধান নয়, দুনিয়ার প্রত্যেকটি সংবিধানে রাজনীতি করার যে অধিকার, এবং যেটাকে বলা হয় যে রাইট অফ অ্যাসোসিয়েশন, রাইট অফ অ্যাসোসিয়েশন আমাদের আছে। এটা একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরে মৌলিক সেই অধিকার মানুষ অর্জন করে। সেই রাইট অফ অ্যাসোসিয়েশন আমাদের প্রতিহত এই সরকার করতে পারে না, এবং আমরা সেটা করতে দেব না। এটাই হচ্ছে আজকের মূল কথা। আমাদের 10 তারিখের সমাবেশ আমরা করব, সরকার যত কিছুই চেষ্টা করুক না কেন। তবে একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই, সরকার ব্লেম গেমে বিশ্বাসী, আমরা ব্লেম গেমে বিশ্বাসী না। আমরা কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব, আপনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, আপনারা যুক্তিতর্কে আসুন, আপনারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আসুন, আপনারা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তরে বিশ্বাসী হন। শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার হস্তান্তর হলে এটা সকলের জন্য মঙ্গল। আমি আপনাদের কাছে সেই অনুরোধ করব, আপনারা আসুন, একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে আসুন। এটা সর্বজন স্বীকৃত, এখন শুধু দেশে নয় বিদেশে বক্তারাও বলছেন যে এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। পৃথিবী বিশ্বব্যাপী এটা বলছে যে বাংলাদেশে কোনো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন এই সরকারের অধীনে হতে পারে না। এবং আপনারা এই উপলব্ধি নিন, এবং এই উপলব্ধি নিয়ে আপনারা এই সরকার থেকে আপনারা সরে যান। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে, এটা নতুন কিছু নয়। সংবিধানের প্রশ্ন তোলা হয়, সংবিধানের প্রশ্ন তুলে কোনো লাভ হবে না। বাংলাদেশের সংবিধান গড়া হয়, বাংলাদেশের সংবিধান ভাঙা হয়, আবার বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গড়া হয়। এটা আমাদের ইতিহাসে বারবার হয়েছে, কাজে ওইটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। সরকার সরে যাক, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসুক, একটু সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠিত হোক, এবং তাদের অধীনে আমরা যাকে খুশি তাকে ভোট দেব, সেই পরিবেশ সৃষ্টি হোক। তারপরে যারা নির্বাচিত হয়, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তারাই আসবে। সরকার যদি এত উন্নয়ন করে থাকে, তাহলে সরকার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ভয় কেন পাচ্ছে? সরকার তো ভয় পাওয়ার কোনো কথা নয়। তারা ভালো কাজ করলে মানুষ তাদের ভোট দেবে, তারা জনগণকে ফেস করুক। আমরা তো জনগণকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছি না। বক্তব্য দীর্ঘ করার সুযোগ নেই, কাজেই আমরা আজকে এই আশা করব যে ব্লেম গেম ছেড়ে দিন সরকার। ভায়োলেন্স যেটা বলা হয়েছে, ভয়ভীতি দেখিয়ে আর কোনো কাজ হবে না। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক যে অধিকার সেটা প্রতিষ্ঠিত করব, আমরা ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন, আমরা আমাদের সেমিনার শেষ পর্যায়ে এসেছি। এখন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সিনিয়র মেম্বার, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আয়োজিত ভায়োলেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং শীর্ষক এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, আমাদের দলের সংগ্রামী মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য দল থেকে আগত সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী এবং সাংবাদিক ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম। আসলে সাংবাদিক ভাইরে আমাদেরকে প্রেসার দিচ্ছে, সময় কম, তো আমারও সেই সময় নেওয়ার সুযোগ নেই। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্নেহভাজন ডাক্তার সায়ন্তকে যে এই সুন্দর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য। তো এই প্রবন্ধে আর বিস্তারিত যাওয়ার
সুযোগ নেই, সময়ও নেই। আমি এই মনে করি যে এই সরকার যে ব্লেম গেম গত 14 বছর যাবতী ওইটার উপরে আমরা যেটাকে বাংলায় বলি যে চাপাবাজির উপরে এই সরকার গায়ের জোরে সরকার এসেছে, থেকেছে, আবার থাকার চেষ্টা করছে। অতএব এখানে যে আজকের শিরোনাম এটা ব্লেমিং, পলিটিক্স অফ ব্লেমিং তারা করে, আমরা এটা বিশ্বাস করি না। এর সাথে সাথে আমি যোগ করতে চাই যে ব্লেম গেমের সাথে সাথে এই সরকার ব্লাফ গেম এটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করছে বহুদিন যাবত। শুধু সর্বশেষের দিকে উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই যে আমরা যে 9টি সমাবেশ করলাম, যে কোনো সমাবেশ আমরা করেছি প্রথমেই বলেছে যে এখানে কোনো ভায়োলেন্স করতে দেওয়া হবে না। তা আমরা তো সমাবেশ করেছি আমাদের বক্তব্য দেওয়ার জন্য, এবং বক্তব্যগুলো কি দেব, দফাগুলো কিন্তু ছিল জনগণের দফা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, লোডশেডিং, আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, এদেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার অধীন নির্বাচন, এইগুলো। তো এইগুলো আমরা উপস্থাপনের জন্য আমরা সমাবেশ ডেকেছি, বলে দিল সন্ত্রাস করার জন্য। তো আমরা তো প্রমাণ করেছি যে 9টি সমাবেশ হয়েছে, শত এই যে উস্কানির পরেও আমাদের নেতাকর্মীরা এতটুকু ম্যাচিউর্ড হয়েছে, জনগণ এতটুকু ম্যাচিউর্ড হয়েছে, তারা কোনো রকমের ভায়োলেন্স করেনি এবং এটা সফল করেছে। আমি মনে করি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটা আমরা প্রমাণ করেছি এবং এটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে। আমাদের জনগণ বেশি এসেছে, এটা বড় কথা না, বড় কথা হলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পেরেছি। এবং এই সমাবেশগুলোতে শুধু আমাদের নেতা কর্মীরা আসেনি, জনগণ এসেছে। অতএব আজকে যে যে দাবি নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, এটা কিন্তু আর বিএনপির বা রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি নয়, আমি মনে করি এটা জনগণের দাবি। সেই জনগণের দাবি আজকে সামনে চলে এসেছে। তাই ব্লেম গেম দিয়ে আর ব্লাফ গেম করে আর কোনো পার পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সরকারের কিন্তু আমরা যেমন একটা অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সরকার কিন্তু সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এবং আমার মনে হয় তারা আসলে কি বলে, তারা একটু ভীতর সন্ত্রস্ত হয়েছে, যার জন্য কিছু আবতাবল বলছে। আমি যেমন বর্তমান গায়ের জোরের প্রধানমন্ত্রীর দুটো উক্তি আমি বলতে চাই। এক মিটিংয়ে বলেছে, আপনারা দেখেছেন, শুনেছেন, যে আমাদের 10 তারিখের সমাবেশ কোনো রকমের বাধা দেওয়া হবে না। তারপরে কি দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভেন্যু নিয়েই প্রথম বাধা দিচ্ছে। মূল আমরা যে একটা ঘোষণা করেছি যে এই ভেন্যুতে আমরা আমাদের সমাবেশ করব, এটাই বাধা দিচ্ছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী বলছে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। আবার তাদের দলের নেতারা ঘোষণা করছে আমাদের এই ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রবেশ পথে তারা সমাবেশ করবে এবং পাহারা দেবে, কি আমরা সন্ত্রাস করার যাতে করতে না পারি। আমরা 9টা সমাবেশ করলাম, সন্ত্রাসের সমাবেশ করি নাই। সেই সমাবেশের এটা ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে জনগণকে ব্লাফ দেওয়া আর ব্লেম। যেমন চট্টগ্রাম আজকের গায়ের জোরের প্রধানমন্ত্রী একটা বক্তৃতা দিতে বলেছেন যে যেন জনগণকে অনুরোধ করছেন ভোট চোরদেরকে ভোট দেন না। তো ভোট চোরকে ভোট না দেওয়ার কথা বলে আবার এরপরেই বলছেন নৌকায় ভোট দেন। কত কন্ট্রাডিক্টরি। তারা যে আসলে সরকারে এখন একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে এবং এখানে এই আবল তাবল বলছে, এটা কিন্তু এই বক্তৃতার থেকে প্রমাণ। ভোট চোর হিসাবে দেশে বিদেশে আজকে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত, এটা আর আমাদের কাউকে বুঝাতে হচ্ছে না যে তারা একবার না কতবার ভোট চুরি করেছে। তো ভোট চোর বললে আওয়ামী লীগকে সবাই জানে, একবারে বাংলাদেশের আপামর জনগণ জানে, আন্তর্জাতিক যে গণতান্ত্রিক দেশগুলো আছে তারা জানে এবং সেগুলোর প্রমাণও আছে। জাপানের রাষ্ট্রদূত কি বলেছে, এটা কি না জেনে বলেছে, না বুঝে বলেছে? তো আমরা সেগুলোতে বলতে চাই না। যে দেশে গণতন্ত্র থাকে না সে দেশে মানবাধিকার থাকে না। তো আমেরিকা স্যাংশন দিয়ে সেটা প্রমাণ করেছে, শুধু আমরা বলি না। অতএব আজকে সরকারের কিন্তু এই যে কথাবার্তা, স্ববিরোধী কথাবার্তা, তারা যদি বলে ভোট চোরকে ভোট দেন না, তাইলে প্রকারান্ত এটাই বলা হয় যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন না। তো প্রধানমন্ত্রী সেই কথাই বলেছে। অতএব আজকে আমাদের ভেন্যু নিয়ে সমস্যা, সংকট সৃষ্টি করেছে, নানা রকমের হুমকি দিচ্ছে, কেননা তারা ভয়ে ভীত। অতএব আমার মনে হয় আমাদের সকলের এটা আমরা উপলব্ধি করেছি, জনগণ উপলব্ধি করেছে যে এই সরকারের তারা ভয়ে ভীত, তাদের আর সময় নেই।
অতএব আজকের সরকার রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, সরকার অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, বিচারালয়ের সংকট সৃষ্টি করেছে, সর্বত্র সংকট সৃষ্টি করেছে, যার জন্য মানুষের জনজীবন আজকে অতিষ্ঠ। অতএব এই সময়ে আমাদেরকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে ধাক্কা দিতে হবে। যারা গণতন্ত্র হত্যা করেছে, যারা অর্থ লুট করেছে, পাচার করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, তারা কিন্তু গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে পারবে না, অর্থনীতিকে মেরামত করতে পারবে না, সমাজকে মেরামত করতে পারবে না। অতএব তাদের বিদায় হতে হবে। আমার মনে হয় আগামী 10 তারিখের পরে 10 তারিখে সারা দেশের জনগণের পক্ষে সরকারকে বিদায় করার জন্য কর্মসূচি আসবে এবং সেই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা যত দ্রুত পারি এই সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়কল্প হয়ে আমাদেরকে নামতে হবে। সরকার টিকে থাকার জন্য সর্বশেষ কামড় দিতে পারে, কিন্তু সেটার জন্য আর ভয় বইতে আমাদের করলে চলবে না। কারণ আমরা 14 বছরে যখন আমাদের দমাতে পারেনি, আমার বিশ্বাস আমাদের নেতা কর্মীদেরকে এইবারের এই শেষ কামড়ে দমাতে পারবে না। ইনশাল্লাহ আমাদের জয় হবে, জনগণের জয় হবে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। ধন্যবাদ। এই রাউন্ড টেবিলের সমাপ্তি হবে আমাদের আজকে সভাপতির বক্তব্য দিয়ে। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখবেন আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ড টেবিলের সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সংগ্রামী মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই ভায়োলেন্স এন্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং এই শীর্ষক আলোচনার উপস্থিত আমাদের সম্মানিত জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, আমাদের জাতির রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান যারা রাখছেন, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আমাদের সুধীবৃন্দ এবং যারা এখন অনুপস্থিত আমাদের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর সাখাওয়াত সায়ন্তকে, যে অত্যন্ত সুন্দর একটি কিনোট পেপার আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছেন অত্যন্ত সঠিক সময়, এবং যে শুরুটা তিনি করেছেন সেই শুরুটাতে বোঝা যাবে যে এটা কতটা সঠিক। যে কয়েকদিন আগে অনির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি একটি নাটক করেছেন। সেই নাটকটা ছিল যে যারা 15 আন্দোলনের সময় যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে নিহত করা হয়েছিল অথবা আহত করা হয়েছিল প্রাণ ইঞ্জুরি নিয়ে তাদেরকে তিনি একখানে নিয়ে এসে অনেক কান্নাকাটি করেছেন এবং একটা জনগণের সামনে আবারও একটা ভুল ধারণা, যেটাকে বলা হচ্ছে পলিটিক্স অফ ব্লেমিং, সেই ধারণা দেওয়ার জন্য আবার তিনি চেষ্টা করেছেন। আমাদের তখনই সন্দেহ হয়েছে যে তিনি যেটা চেষ্টা করছেন, যে জনগণের যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে, জনগণ যে তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামতে শুরু করেছে, এটাকে বন্ধ করার এখন আরেকটি কৌশল, যেটাকে আমি সবসময় বলি যে একটা হীন চক্রান্ত, সেই চক্রান্ত তিনি আবার শুরু করতে চান। আমরা ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায় দেখেছি, বিভিন্নভাবে খবরও পেয়েছি যে প্রায় 200টা নাকি আপনার বাস রেডি করা হয়েছে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এটা আপনার অসমর্থিত কিছু সূত্র থেকে পাওয়া খবর। আমরা শুনেছি যে এই ধরনের কিছু কিছু লোককে ইতিমধ্যে কিছু আলামত আমরা পেয়েছি, যে আপনার ছাত্রলীগ নামদারি, যুবলীগ নামদারি কিছু সন্ত্রাসীকে আপনার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে থানায় থানায় নামিয়ে দিয়ে সেখানে আপনার তারা সন্ত্রাস প্রতিরোধ করবেন। আমরা তখন থেকেই এ ব্যাপারে আমরা সচেতন হয়েছি, সজাগ হয়েছি, যে কারণে আজকে এই সেমিনারটা এখানে স্থাপন করা হয়েছে, যে আমরা আমাদের সুধী সমাজকে, সুশীল সমাজকে, রাজনৈতিক দলগুলোকে এবং কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দকে আমরা জানাতে চাই যে সরকার আবার তার সেই পুরনো খেলা, সেই উদরপিণ্ডি উদর ঘাড়ে চাপানোর জন্য আবার তিনি কাজ শুরু করেছেন। সুধীবৃন্দ, আমরা সবাই জানি, ইতিমধ্যে জানি যে বাংলাদেশের মানুষ এখন জেগে উঠেছে। একটা বিখ্যাত গান আছে, যে গানটা আপনারা অনেকেই শুনেছেন, যে গানটা বলা হচ্ছে যে রাইজ আপ, স্ট্যান্ড আপ, এক
এখন সময়টা সেটার, যে এখন উঠে দাঁড়াতে হবে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এখন বিশেষ কিছু আলোচনা কিছু নেই। সরকার কি সরকার আমরা জানি, এরা নির্বাচিত সরকার নয়, জনগণের কোনো ম্যান্ডেট এদের কাছে নেই। এরা 15টি বছর ধরে এই দেশের মানুষের উপরে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে গেছে। আমাদের 600 মতো নেতা কর্মীকে গুম করে দিয়েছে। ইলিয়াস আলী আমাদের সংসদ সদস্য, পারভেজ হিরু সংসদ সদস্য, ঢাকার চৌধুরী আলম, আজকে 10-12 বছর ধরে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ আগেই আমি যেখানে থাকি উত্তর, তার পাশে দক্ষিণখানে এক ছেলের মা থাকেন, অর্থাৎ ছেলেটা ছিল মুন্না, ছাত্রদলের এক নেতা। সে 10 বছর আগে সে নিখোঁজ হয়েছে, নিখোঁজ মানে গুম হয়েছে। এখন তার মা আমাকে মাঝে মাঝে ফোন দেন, তার বাবার ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে 1 বছর করে সে বাবা অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। এটা আমি একটা ঘটনা বললাম আপনাদের। আপনারা ওই মেয়েগুলোর কথা শোনেন সবসময়, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো, তারা বলে যে আমরা আমার বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতে চাই। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছে। আজকে এই যে আপনার ভোলাতে আব্দুর রহিম, শাওন, একদম সাধারণ ঘরের মানুষ, ঘরের উপরে ঠিক মতো চালটাও নেই, দুবার খেতেও তারা ঠিকমতো পায় না, কিন্তু সে মিছিলে এসেছে, মিছিলে এসে বুক পেতে দিয়েছে, রক্ত দিয়ে দিয়েছে, একটা মাত্র কারণ, যে সে মুক্তি চায়। এই ভয়াবহ যে একটা সর্বগ্রাসী একটা দানব যে চেপে বসেছে জাতির উপরে, সেখান থেকে মুক্তি চায়। বন্ধুরা, আজকে এটা বিএনপির সমস্যা না। অনেকে মনে করে যে এটা বিএনপির সমস্যা না, এই সমস্যা জাতির। যে জাতি 1971 সালে যুদ্ধ করেছিল মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, তার একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে, সেই জাতির আজকে কি করুণ অবস্থা। সেখান থেকে মুক্তি চায়, বেরিয়ে আসতে চায়, একটু নিঃশ্বাস নিতে চায়। বন্ধুগণ, আমরা জানি এত সহজ নয় ফ্যাসিস্ট একটা শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি লড়াই করা, খুব কঠিন। আপনারা অনেকেই সবাই জানেন যে নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকাতে তিনি একটা লিবারেশন আর্মি তৈরি করেছিলেন কঙ্গো থেকে। পরে ফিরে এসে তিনি আবার সেই 7-8 বছর জেলে ছিলেন। পরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যেখানে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আসতে হলে তার কিছু রিকনসিলিয়েশন দরকার। কিন্তু সেই ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে, লড়াই করতে, সংগ্রাম করতে হলে প্রতিটি মুহূর্ত আপনাকে ভেবে চিনতে পথ ফেলতে হবে। কারণ এই 14-15 বছরে, আমার বলেছি কিছুক্ষণ আগেই, আমাদের 600 নেতা কর্মী গুম হয়েছে, সহস্রাধিক মানুষ হত্যা হয়েছে, 40 লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে, নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত তাদের মামলা। প্রতিদিন তারা কোর্টে যাচ্ছেন, আসছেন। এই একটা ভয়াবহ অবস্থা। এখান থেকে মুক্তি শুধু এই জন্য নয়, এই সরকার কি করেছে, এই সরকার অত সচেতন ভাবে দেশের সমস্ত সম্পদকে বাইরে পাচার করে দিয়েছে। আপনারা দেখছেন, পত্রপত্রিকা দেখছেন, আমি রিপিট করতে চাই না। একটা ব্যাংক থেকে 30,000 কোটি টাকা একদিনে লোপাট, চিন্তা করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক লোপাট, হাইজ্যাক। আপনার শেয়ার বাজার লোপাট হয়ে যাচ্ছে, মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। কিছু নেই তো দেশটাতে এখন কিছুক্ষণ আগে আমাদের সালাম সাহেব, আমাদের ঢাকা মহানগরের দক্ষিণে আহ্বায়ক, তিনি বলছিলেন গ্যাস নেই কিন্তু গ্যাসের বিল নিচ্ছে। সত্য কথা, গ্যাস নেই কিন্তু গ্যাসের বিল নিচ্ছে। আপনার এলএনজি নেই, টাকা বেশি করে নিচ্ছে, দাম বেশি করে ফেলেছে এলএনজি। এইভাবে তারা কোন রকমের চুরি চামারি করে এখন জোড়া তালি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর সমানে মুখে বলাচ্ছে পৃথিবীতে সংকট আছে কিন্তু বাংলাদেশে সংকট নেই। আজকেও বলেছে যে বাংলাদেশে খুব চমৎকার একটা অবস্থা বিরাজ করছে, এখানে অর্থনৈতিক কোনো সংকট নেই। এই যে মিথ্যাচার, এই যে জাতিকে বিভ্রান্ত করা, জাতিকে সবসময় একটা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া, এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা তাদের শাসনকে আরো স্থায়ী করতে চায়, পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করতে চায়, যার জন্য তারা কিন্তু ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধায়টা তারা এনেছিল, তারাই বাতিল করেছে। আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়েছি ঘুরে, আমরা সেই জায়গায় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এবার বেরিয়েছি। আমাদের চেয়ে মানুষ আগে, অত্যন্ত সত্য কথা, যে মানুষটি সাতটে নদী পার হয়ে সমাবেশে আসে, যে কোলের মনীষী বরিশালে এসে 3 দিন পুরো আকাশের নিচে ঘুমিয়ে থেকে তারপর দিন সাংবাদিককে বলে যে আমার বাবা 2 ছেলে 2 মেয়ে ঠিক মতো খেতে দিতে পাই না, ভেবেছি এই খালেদা জিয়ার সমাবেশে এসে যদি কোনো পরিবর্তন হয়। মরিয়ম বেগম 55 বছর বয়স, তাকে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি বিশ্বাস করেন পরিবর্তন হবে? তিনি উত্তর দিয়েছেন
জানি না বাবা, আল্লাহ বলতে পারেন। চেষ্টা তো করতে হয়, এই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে বন্ধুগণ। এবং আমরা বিশ্বাস করি মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছে আমরা অবশ্যই সফল হব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমি রাজনৈতিক দলগুলো যারা এসছে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা আছেন। আসুন আজকে আমরা সবাই এই দেশের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে পরিবর্তন নিয়ে এসে এই রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থেই আমরা যে জন্য 1971 সালে যুদ্ধ করেছিলাম সেই লক্ষ্যে আমরা একটা বাসযোগ্য বাস করতে পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আমরা বলতে পারি যে আমরা এই রাষ্ট্রটা তোমাদের জন্য পরে সংস্কার করেছি, মেরামত করেছি। এই কথাটা এসছে আমাদের ছেলেদের কাছ থেকে, মেরামতের কথা। মেরামত সবাই চায় এখন বন্ধুগণ, সংস্কার চায়। আসুন সেইভাবে আমরা একটা রাষ্ট্র তৈরি করি। 10ই ডিসেম্বর নিয়ে কোনো দ্বিধা রাখবেন না মনে। 10ই ডিসেম্বর অবশ্যই ঢাকায় সমাবেশ হবে এবং এই সমাবেশ থেকে নতুন স্বপ্ন দেখবে মানুষ। এই সমাবেশ থেকে মানুষ নতুন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আরো তীব্রভাবে নামবে এবং এই ভয়াবহ যে দানব যে আমাদেরকে চেপে বসে আছে তাকে পরাজিত করে জনগণের সরকার যেন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কাজ তারা করবে বন্ধুগণ। আমরা খুব পরিষ্কার করেই বলেছি যে আমরা এই সরকারের পতন চাই, আমরা সংসদ বিলুপ্ত চাই, আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর চাই, আমরা নতুন একটি নির্বাচন কমিশনের মধ্য দিয়ে একটা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, জাপানের অ্যাম্বাসেডারের মতো সেই কথার নির্বাচন নয়, আমাদের সেই নির্বাচন যে নির্বাচন জনগণ জাতীয় আন্তর্জাতিক সবাই স্বীকার করবেন, সেই নির্বাচন দিয়ে একটা আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেব ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি আগেই বলেছেন যে আমরা অংশগ্রহণকারী সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল দলগুলোকে নিয়ে আমরা একটা জাতীয় সরকার গঠন করব, যেই জাতীয় সরকার আমাদের রাষ্ট্রকে নতুন করে সমস্যা চিহ্নিত করে সাজায় বলতে পারে। আপনাদের আবারও সকলে এখানে আসার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সফলতার আশা নিয়ে আজকে এখান থেকে যাচ্ছি। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম। তো আমরা ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।